कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी। सर्वे ने जय श्री कृष्ण, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी द्वारा आज थी शुरू थता करियर डेवलपमेंट सेंटर संदर्भे लक्ष्य शीर्षक हेठळ योजाયેલ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ एंड प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एमना लेक्चर सीरीजना आजना प्रथम व्याख्यान में अध्यक्ष स्थाने उपस्थित भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी यंग डायनेमिक अने विजनरी वाइस चांसेलर प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी सर के जो थोड़ी ज वारमां हमणां जोड़ाई रह्या छे आपणी साथे, अध्यक्षीय उद्बोधन पण करवाना छे। साथे साथे आजना स्पीकर के कदाच भाग्ये ज कोई कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स नी तैयारी करनार युवाधन कोई एवुं हशे के जेमने श्री पंकजभाई ओंधिया साहेबनुं नाम न सांभळ्युं होय, कदाच पाथई होय के एमना पहेलानी एमनी डेप्यूटी कलेक्टर तरीकेनी कारकिर्दी होय के पछी चूंटणी अधिकारी तरीकेनी कारकिर्दी होय के अत्यारे एडिशनल कलेक्टर तरीकेनी कारकिर्दी होय के पछी कोई पण सेंटर होय, स्पीपामां डायरेक्टर होय के पछी बरोड़ा होय, गांधीनगर होय, अमदावाद होय, जूनागढ़ होय, एवा आजना आपणा ज माहेना एवा आजना आदरणीय स्पीकर श्री पंकजभाई ओंधिया साहेब के जेओ अहींया जूनागढ़ एडिशनल कलेक्टर तरीके पोतानी फरज बजावी रह्या छे। साथे साथे घणा वखत थया एक आ जेमनुं अमारा अध्यक्षीय जे छे झाला साहेब एमनुं एक सपनुं हतुं के आ टाइपनी आपणे कांई पण जातनी प्रवृत्ति स्टुडન્ટ रिलेटेड करवी जोईए के जेओने अहींयाथी कदाच मास्टर डिग्री पूरी करी अने ए लोको तरत जोबमां लागी जाय अथवा मास्टर डिग्री चालू होय त्यारे जोबमां लागी जाय एवा ज अमारा आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर जयसिंह झाला सर, मारा कलीग, मारा नाना भाई समान एवा डॉक्टर ऋषिराज उपाध्याय, साथे साथे वर्च्युअल माध्यमथी समग्र गुजरातनी तमाम यूनिवर्सिटीओमांथी जोड़ायेला अध्यापको, स्टूडंट्स, आज 44 स्टेट यूनिवर्सिटीज छे तो ए तमाम यूनिवर्सिटीना प्लेटफॉर्म उपरथी आज अमे लोको अमारा प्लेटफॉर्म उपरथी लाइव करी रह्या छीए अने दरेक लोको अत्यारे जोड़ाई रह्या छे। अने ए सिवाय स्टूडेंट सिवाय पण जे लोकोए ग्रेज्युएशन पूरुं कर्युं छे, मास्टर डिग्री पूरी करी छे ए तमाम लोको ए बधाए जे कॉम्पिटिटिव एक्जाम्सनी तैयारी करी रह्या छे, पछी ते कदाच तलाटी होय, पीएसआई होय, क्लास 1 2 होय, जीएस कैडर होय के सिविल सर्विसीज होय, यूपीएससी पण होय, ए बधा जे वर्च्युअली हजारोनी संख्यामां अमारी साथे आज जे जोड़ायेला छे ए सौ आप सौनी उपस्थिति, वर्च्युअली उपस्थिति अमारा माटे गर्वनी वात छे। अने मात्र बहु टूंका टाइममां आ प्रोग्राम ज्यारे नक्की थयो छे, आम लांबो मेरेथोन प्रोग्राम छे पण बहु टूंका टाइममां ज्यारे नक्की थयो छे त्यारे एक वात चोक्कस भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटीनुं समाजशास्त्र भवन छे ए ऑलवेज स्टूडेंट्स माटे एटलुं चिंतित छे के अत्यारे हजारोनी संख्यामां के गुजरात सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा विविध भरतीओ आवी रही छे। आपणे हजी हमणां ज जोई गई परम दिवसे तलाटीनी जाहेरात आवी, गईकाले आसिस्टंट एकाउंट ऑफिसरनी न्यू दिल्हीनी जाहेरात आवी के जेमां मोटा भागनी बधी जे एक्जाम्स छे, एलआरडी चाले छे, पीएसआई चाले छे, ए मोटा भागनी एक्जाम्स छे एमां मिनिमम क्वॉलिफिकेशन ग्रेज्युएशन होय छे અને આજે 12 ધોરણ પાસના સ્ટુડન્ટ્સ પણ અત્યારે પોતાની એક્ઝામ માટે એપ્લાય થઈ શકે છે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં એપ્લાય થઈ શકે છે અને સરકારમાં ખાસ કરીને ગુજરાત સરકારમાં કે કેન્દ્ર સરકારમાં ક્લાસ 1 2 3 તરીકેની પોતાની પોસ્ટ સરસ મજાની મેળવી શકે છે। ઓંધિયા સાહેબ ઓલવેઝ મને કહેતા, જ્યારે કદાચ હું જીપીએસસી માં હતો ત્યારે પણ મને કહેતા અને ઘણા બધું આજે મારા ડેવલપમેન્ટમાં પણ ઓંધિયા સાહેબનો ઘણો બધો ફાળો છે પણ ત્યારે પણ કહેતા કે સત્તા સાથે सेवा करवानो मोको अने सन्मान मेळवવાનો मोको ए जो मळतो होय तो आ सरकारी नौकरीमां मळे छे। अने कदाच मारा जीपीएस अने इंटरव्यूमां पण मने जे ते समये मुनीन्द्रभाई भट्ट साहेब हता सचिव त्यारे एने पहेलो प्रश्न मने पूछ्यो तो तमे आमां शुं काम आववा मागो छो। तो आवी घणी बधी वस्तुओ कॉम्पिटिटिव एक्जाम्सने लगती ज्यारे संकळायेली छे। आज घणा बधा विद्यार्थीओ पुष्कळ प्रमाणमां कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स आपता उमेदवारो अमारी साथे जोडायेला छे त्यारे आजना आ सरस मजाना लक्ष्य एटले के टार्गेट ए प्रोग्राममां हुं उपस्थित मेहमानोना स्वागत प्रवचन माटे अने मेहमानोनुं स्वागत अने एमने परिचय माटे थई अने हुं समाजशास्त्र विभागना एटले के सोशियल सायन्सीस एंड सोशियल वर्क डिपार्टमेंटना अध्यक्ष डॉक्टर जयसिंह झाला सरने विनंती करीश के तेओ मेहमानोनुं स्वागत करशे अने
આખું જે પ્રોગ્રામની રૂપરેખા છે એ આપશે. ડોક્ટર જયસિંહ ઝાલા સર, પ્લીઝ સર. આભાર પરાગભાઈ. આજના આ લક્ષ્ય પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત હમણાં થોડી સમયમાં આપણી સાથે જોડાનાર માનનીય કુલપતિ શ્રી, એડિશનલ કલેક્ટર શ્રી ઓંધિયા સાહેબ, પરાગભાઈ આજના કોર્ડિનેટર, અને ઋષિરાજભાઈ ઉપાધ્યાય, તેમજ ઓનલાઈન માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સર્વે મિત્રોનું હું હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન કરું છું. મહેમાનોનો મારે પરિચય અને રૂપરેખા આપવાની છે, ત્યારે સૌથી પહેલા મિત્રો આપ જાણો છો એમ કે ઘણા છેલ્લા થોડા સમયથી શિક્ષણના ક્ષેત્રે ગુજરાત હરણફાળ ભરી રહ્યું છે. જુનાગઢને 2 યુનિવર્સિટીઓ પણ મળી છે, એટલે એ દ્રષ્ટિએ જો તો શિક્ષણનો વ્યાપ અને વિસ્તાર વધતો જાય છે, તેની સાથે સાથે બેરોજગારીનું પ્રમાણ પણ વધતું જાય છે. ત્યારે શિક્ષિત યુવાનોને રોજગારી પ્રાપ્ત થાય, જાહેરાતો ઘણી બધી આવે, જગ્યા ઘણી બધી આવે, પણ આપણે ત્યાં ઓંધિયા સાહેબને પણ ખ્યાલ છે કે સાહેબ આપણે ગુજરાતમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓનો માહોલ અન્ય રાજ્યોની જેમ નથી. મોટા ભાગે આપણો અનુભવ એવો રહ્યો છે કે 100 જણા ફોર્મ ભરે તો એ જાહેરાત આવે એટલે ફોર્મ ભરી દે, પછી એમાંથી 70-80% તો જેથી કોલ લેટર ડાઉન થાય તેથી ખબર પડે કે કોલ લેટર બહાર પડી ગયો છે અને પરીક્ષા આપવાની છે. બાકીનાને ખબર હોય, ડાઉનલોડ કરે તો પરીક્ષા આપવા જાય, એ દિવસે ઘરેથી 2 દિવસ બહાર નીકળાય અને પરીક્ષા આપી આવીએ. 15% એવા હોય કે જે થોડી ઘણી મહેનત કરતા હોય અને એને પણ પ્રોપર ગાઈડન્સ ન મળતું હોવાને કારણે એ થોડા ઘણા માર્ક્સ માટે, 2 માર્ક્સ માટે, 4 માર્ક્સ માટે રેન્કમાંથી રહી જતા હોય. એવા સમયની અંદર યુનિવર્સિટીઓ શિક્ષણ તો આપે, પણ મને લાગે એનું દાયિત્વ એ પણ બને કે એને આવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે તૈયાર કરે. કારણ કે આપણે ત્યાં મોટાભાગે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ટાઈપનું નોલેજ આપીએ છીએ, એને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના માહોલ માટે તૈયાર કરતા નથી. ત્યારે અમારા ડિપાર્ટમેન્ટનો એક એવો પ્રયાસ રહ્યો છે, અમે લેક્ચરરશીપ માટે તો યુજીસી નેટ સ્લેટની કરાવીએ જ છે, પણ એ માત્ર એક ફિલ્ડ પૂરતું બંધ થઈ જાય છે. જાહેરાતો અને અત્યારે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના યુગમાં વર્ગ 3 થી શરૂઆત કરીને 1 સુધીની બધી જ જગ્યાઓ જ્યારે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના માધ્યમથી ભરાઈ રહી છે, ત્યારે મેક્સિમમ વિદ્યાર્થીઓને, ન કેવળ અમારી યુનિવર્સિટી, ન કેવળ એક ક્ષેત્રના વિદ્યાર્થીઓને, પણ સમગ્ર યુવા વર્ગને, વિદ્યાર્થી વર્ગને જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તૈયાર કરી રહ્યા છે, એમને આ ઓનલાઈનના માધ્યમથી કઈ રીતે એના સુધી પહોંચી શકાય અને કઈ રીતે માહિતી અને માર્ગદર્શન આપી શકાય, એવો અમારો સતત પ્રયત્ન હતો. અને એ પ્રયત્નને સાર્થક કરવા માટે અમારી પરાગભાઈ અને મારી ઋષિરાજભાઈની આખી ટીમે સતત પ્રયત્નશીલ હતી અને ઘણા સમયથી આ મંથન ચાલતું હતું કે આને કઈ રીતે આપણે એક મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપી શકીએ. યુનિવર્સિટી વતી માનનીય કુલપતિ સાહેબને પણ જ્યારે અમે વાત કરી ત્યારે એમનો પણ એક એવો અભિગમ રહ્યો હતો કે મેક્સિમમ વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળે, મેક્સિમમ વિદ્યાર્થીઓ આની સાથે જોડાઈ શકે, એના માટે તમારે જો તમે કરો તો માત્ર એક યુનિવર્સિટી માટે નહીં, પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં એક માહોલ ઉભો થાય અને બધા જ વિદ્યાર્થીઓને આની તક અને લાભ મળવો જોઈએ. એટલા માટે નવી યુનિવર્સિટી છે, મર્યાદિત સાધનો અને સંસાધનોની વચ્ચે બધા સુધી કઈ રીતે પહોંચી શકાય, તો ઓનલાઈન માધ્યમ એ અમને શ્રેષ્ઠ લાગ્યું અને એના માધ્યમથી એક્સપર્ટ પણ બહારથી બોલાવી શકાય અને વિદ્યાર્થીઓને પણ સર્વગ્રાહી માહિતી અને માર્ગદર્શન આપી શકાય, એ હેતુને ધ્યાનમાં રાખી અને અમે લક્ષ્ય નામની આખી એક સિરીઝ શરૂ કરી છે. પ્રારંભિક તબક્કે જે અત્યારે જેમ કે તલાટી કમ મંત્રીની જાહેરાત આવી ગઈ છે, એવી જે નવી નવી જાહેરાતો આવે છે, એ જાહેરાતને ટાર્ગેટ બનાવી એના સિલેબસને ધ્યાનમાં રાખી અને એ વિષયને એક્સપર્ટને બોલાવી અને વ્યાખ્યાન કરવા, અને એ પછી વર્ષ દરમિયાન 1-2 દિવસ માટે નહીં, પણ સતત વિદ્યાર્થીઓમાં માહોલ રહે, વિદ્યાર્થીઓ બાબત અંગે જાણતા રહે, એ અંગે એને સતત માર્ગદર્શિત કરતું રહેવાનો અમારો ઉદ્દેશ્ય છે. વીકલી 1 અથવા તો 1 થી વધારે જો આયોજન, પરીક્ષા નજીક હોય તો 1 થી વધારે પણ આવા વ્યાખ્યાનોનું આયોજન કરવું એ ઉપલક્ષ્ય રહે છે. સાથે જ આપણી યુનિવર્સિટીના માનનીય કુલપતિ શ્રી પ્રોફેસર ચેતન ત્રિવેદી સાહેબ જોડાઈ ચૂક્યા છે. સાહેબ, આપનું આ લેક્ચર શ્રેણીમાં હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન કરીએ છીએ. મિત્રો, મને કહેતા આનંદ થાય છે કે અમે આ જે કંઈ પણ કરી શકીએ છીએ અથવા તો આપના સુધી જે કંઈ પણ આ પહોંચાડી શકીએ છીએ, એમની પાછળનું પ્રેરક બળ એ અમારા માનનીય કુલપતિ સાહેબ છે. અમે નાની એવી વાત લઈને જઈએ ત્યારે એને વિસ્તૃત સ્વરૂપે કઈ રીતે કરી શકાય, કદાચ અમારો દ્રષ્ટિકોણ સીમિત હોય કે યુનિવર્સિટીના કક્ષાના કે વિદ્યાર્થીઓ, ત્યારે બહોળા વિદ્યાર્થી વર્ગને લાભ કઈ રીતે મળી શકાય અને કેવી રીતે આપી શકે, એ માટે અમને સતત માર્ગદર્શન આપતા રહે છે. અને ખાસ કરીને કોરોનાની અંદર ટેકનોલોજીના માધ્યમથી અથવા તો ઓનલાઈનના માધ્યમથી અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેબિનારો કર્યા છે અને એમને એ પણ બતાવ્યું છે કે જ્યારે આપણે ઇન્ટિરિયર એરિયામાં છે, આપણો વિસ્તાર આ પ્રકારનો છે, ત્યારે તમારે જો યુવાધનને જોડવું હોય તો એના માટે ઓનલાઈન માધ્યમથી કોઈ શ્રેષ્ઠ માધ્યમ ન હોઈ શકે.
એવું સતત અમને માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા આપનાર માનનીય કુલપતિ સાહેબનું હું આ તકે હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન કરું છું. સાથે જ આપણા માટે ગૌરવની વાત છે કે આજે અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે વેલ બિગન ઇઝ હાફ ડન. કોઈ પણ કાર્યની શુભ શરૂઆત થાય તો એ અડધું કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું કહેવાય. અને એવા જ કાર્યની શરૂઆત માટે આજના આ લક્ષ્યને માર્ગદર્શન આપવા માટે આપણી સાથે જુનાગઢના એડિશનલ કલેક્ટર શ્રી ગ્રામ્ય વિકાસ અને પંચાયતી રાજના ડોક્ટર પંકજ ઓંધિયા સાહેબ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. સાહેબ આપનું ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી વતી હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન કરું છું. સાહેબનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપવો એટલા માટે, આમ તો વિશાળ વ્યક્તિત્વ છે, પણ એટલા માટે આપવું કે બધા લોકોને પણ ખ્યાલ પડે કે સાહેબે બીએસસી ઇલેક્ટ્રોનિક એન્જિનિયરિંગમાં કરેલું છે, ત્યારબાદ એમએસસી ની યોગા એન્ડ મેડિટેશનમાં કરેલું છે. 1997 ની અંદર જીએસ ગુજરાત એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસની અંદર પસંદગી પામી અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે પસંદગી પામ્યા. સાહેબે જુનાગઢમાં પણ 2000 હમણાં જ અમારી વાત થઈ 2003 ની અંદર અહીંયા કામ કરેલું છે. ત્યારબાદ ફરી અહીંયા કલેક્ટર તરીકે આવ્યા છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ સાથે સાહેબનો નાતો ખૂબ નજીકથી રહેલો છે. જેમ ધાર્મિક પુસ્તકોની અંદર આપણે ગીતા રામાયણ અને મહત્વ આપીએ છીએ, એમ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા જે લોકો તૈયાર કરતા હોય એના માટે લિબર્ટીનું નામ જાણીતું હોય. એ લિબર્ટી પ્રકાશનમાં સાહેબે 5 વર્ષ સુધી લેખો લખ્યા છે. દિવ્ય ભાસ્કરનું દૈનિકમાં દ્રષ્ટિ નામથી એક કોલમની અંદર એમણે આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અંગે પણ માર્ગદર્શન આપ્યું છે. યુપીએસસીની એક્ઝામમાં 12 વર્ષ સુધી તેઓએ યુપીએસસીની એક્ઝામ કઈ રીતે તૈયાર કરવી એના માટેના માર્ગદર્શન માટેના આર્ટિકલ લેખો પણ લખ્યા છે. દિવ્ય ભાસ્કરની કળશ પૂર્તિના પણ તેઓ કોલમિસ્ટ તરીકે કામ કરે છે. અને તેમની એક સૌથી મહત્વની મોટિવેશનલ પુસ્તક પાથે કે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અથવા તો યુવાનોને માર્ગદર્શન આપી શકે એવી એક સરસ મજાનું પુસ્તક પણ છે. અને એમને આપણા ભારતના માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે પણ એમનો પ્રશંસા કરેલી છે અને એ વખતે એને સ્વીકારેલું છે. એવા બાહોશ વ્યક્તિ અને ખાસ કરીને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અંગે જેમની વિશેષ જાણકારી, આમ તો એનું કામ વહીવટી છે, હમણાં જ મેં વાત કરી ત્યારે કીધું કે સાહેબ વહીવટી પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલા માણસ વિદ્યાર્થી લક્ષી અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં આટલો રસ લેતા હોય અને આટલું માર્ગદર્શન આપતું હોય બહુ છું, કારણ કે એમની જવાબદારીઓ એટલી બધી મોટી હોય છે અને એટલા બધા કામ હોય કે પછી તમે તૈયાર કરવું અથવા તો તૈયારી કરાવી આના માટે બહુ મોટો સમય માંગતો હોય છે. ત્યારે આમ છતાં પણ યુવાનોને માર્ગદર્શન કરવા માટે સતત જાગૃત રહેતા એડિશનલ કલેક્ટર શ્રી સાહેબ ઓંધિયા સાહેબ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. ત્યારે સાહેબ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના સમગ્ર પરિવાર વતી હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન કરું છું. સાથે જ ઓનલાઈન માધ્યમથી જોડાયેલા ગુજરાતભરના તમામ વિદ્યાર્થી અને પરીક્ષાની તૈયાર કરનાર સ્પર્ધક મિત્રોનું પણ હું આ તકે હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન કરું છું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ ઝાલા સર. ખૂબ સરસ રીતે મહેમાનોનું સ્વાગત અને પરિચય પછી, અને પરિચયમાં આપણને એ પણ ખબર પડી કે વીસી સાહેબ આપણી ઓલવેઝ સાથે જ હોય છે અને ઓલવેઝ અમારા વીસી સાહેબ અમને કહેતા હોય છે, આ હું અવારનવાર કહેતો હોઉં છું કે સારું થાય તો તમારું, ખરાબ થાય તો મારું, પણ તમે કામ કરો. અને જે લોકો કર્મ કરે છે એ કોઈ દિવસ પાછા નથી પડતા. ભગવાન પણ એને સાથ આપે છે અને કર્મનો સિદ્ધાંત પણ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પણ સમજાવે છે ત્યારે ઓલવેઝ અમારા વીસી સર છે એ અમારા માટે ઇન્સ્પિરેશન રહ્યા છે, ઇન્સ્પિરેટિવ સ્પીચ આપી રહ્યા છે અને ઓલવેઝ અમારી સાથે છે. અને એમને સારે જે પરિચય આપ્યો ઓંધિયા સરનો કે જે કોઈ પણ માણસ બીઈ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ પૂરું કરી અને પછી આ કેડરમાં આવે અને આ કેડરમાં આવી અને પછી જીએએસ માંથી માની લો કે ગુજરાત એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસીસમાં આવ્યા અને પછી એમાંથી પ્રમોશન લઈ અને એડિશનલ કલેક્ટર સુધી પહોંચવું અને એટલા બધા બીજી સ્કેડ્યુલ વચ્ચે પણ આ બધી સેવા કરવી એ બહુ મોટી વાત છે. ફરી વખત આપ સૌનું સ્વાગત. સૌ પ્રથમ આપણી સાથે અત્યારે અમારા વીસી સાહેબ જોડાયેલા છે. એમને એક ઇમરજન્સી ઓનલાઈન શિક્ષણ મંત્રી સાથે એક મીટિંગમાં જોડાવાનું છે શિક્ષણ મંત્રાલયમાં ગાંધીનગર. એટલે હું સૌપ્રથમ સરને વિનંતી કરીશ, ચેતન સરને, કે આપ આપની પ્રેસિડેન્શિયલ સ્પીચ આપશો અને ત્યારબાદ આપણે ઓંધિયા સરનું લેક્ચર સાંભળશું અને વચ્ચેથી વીસી સાહેબે એવું પણ અમને કીધું છે કે પછી પાછું જેવી મારે મીટિંગ પૂરી થઈ જશે એટલે પાછા વીસી સાહેબ છે એ આપણી સાથે જોડાઈ જશે. તો હું સૌપ્રથમ અમારા ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના યંગ ડાયનેમિક અને વિઝનરી કુલપતિ શ્રી પ્રોફેસર ડોક્ટર ચેતન ત્રિવેદી સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના આ કેરિયર ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરના
લક્ષ્ય ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે એમની પ્રેસિડેન્શિયલ સ્પીચ આપશે. પ્લીઝ. નમસ્તે. નમસ્તે. ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા સમાજની ચિંતા ખેવના, વિદ્યાર્થી વર્ગની ચિંતા ખેવના વિદ્યાર્થી વર્ગ માટે કંઈક સદાય નવું આપવાની ભાવના સાથે આજે યુનિવર્સિટીએ જ્યારે નવા કેટલાય આયામો માત્ર 5.5 વર્ષની ટૂંકી આયુમાં સર કર્યા છે, ત્યારે રિસર્ચ અને ઇનોવેશનમાં ગિરનારને લગતા રિસર્ચ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તાજેતરમાં એક વનસ્પતિની શોધ કરી. હમણાં ટૂંક સમય પહેલા જ ઓંધિયા સાહેબ તમને જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે અમારા ઝૂલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા એક નવો સ્પીસીસ ઓફ સ્પાઈડરની શોધ કરી છે, જે લોકોએ નરસિંહ મહેતા નામ એને આપ્યું છે અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે એનું રિકોગ્નિશન મળ્યું છે. એવા રિસર્ચ ઇનોવેશન, ધર્મ ભક્તિ સાધનાના 108 મણકાની શૃંખલા શરૂ છે. એવી રીતે રિસર્ચની અંદર સેમિનાર, કોન્ફરન્સ વગેરે શરૂ છે. પીએચડી ની અંદર ટૂંક સમયમાં 394 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ લોકલ રિજનલ વિષયો પર ભારતીય જ્ઞાન, ભારતીય વિચાર, ભારતીય પરંપરાઓ પર સંશોધનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે એક એવો આયામ કે જે અનટચડ હતો, ખાસ કરીને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ એ આજના સમયની માંગ છે. આપણા ગામનો વિદ્યાર્થી ખૂબ તેજસ્વી ને ઓજસ્વી હોય છે, પણ એને સાચી દિશા મળી રહે, અર્જુનની જેમ લક્ષ્યવેધી બને, ચકલીની આંખ દેખાય, એવા પ્રકારનું માર્ગદર્શન મળે, એવા હેતુથી આજે લક્ષ્યનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. એમાં મને આનંદ એ વાતનો છે કે આ માત્ર જુનાગઢ ક્ષેત્રમાં નહીં, ગુજરાતમાં નહીં, ભારતભરમાં દીવો લઈને ગોતવા બેસો તો પણ ડોક્ટર પંકજભાઈ ઓધિયા સાહેબ, ડોક્ટર કહું છું એટલા માટે ડોક્ટર નથી છતાં ડોક્ટર કહું છું, કારણ કે એમનું જ્ઞાન, એમનું થીસીસ થી મેં એમને 2-4 વાર સાંભળ્યા છે. એમને સાંભળવો પણ લાહવો છે. એમના વિચારોની સ્પષ્ટતા, એમની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા, કોઈ પણ જોવાને જોઈ સમજી અને અર્થઘટન કરવાની ક્ષમતા મેં જોઈ છે. અને આજે સાહેબ આપના અમારા કાર્યક્રમમાં આપ આવ્યા છો એટલે ખરા અર્થમાં ઇટ ઇઝ સેડ ઇન ઇંગ્લિશ, વેલ બિગિનિંગ ઇઝ ઓલવેઝ હાફ ડન. એટલે અડધું કામ તો થઈ ગયું છે ને, પણ હું તમને આજે આમંત્રિત પણ કરું છું કે તમારે આ કાર્યક્રમના મેન્ટર તરીકે પણ રહેવાનું છે. આપ જુનાગઢ ગિરનાર ભૂમિ સાથે, પવિત્ર ભૂમિ સાથે દિલથી જોડાયેલા હું જાણું છું. હું જયારે આપને મળ્યો ત્યારે આપ વાત કરતા હતા કે આ કર્મ છે એક સકારાત્મક કર્મ, આધ્યાત્મિકતાના ભાવથી કરી રહ્યા છો. ત્યારે આનંદનો વિષય એ માટે છે કે આપણા દ્વારા, આપણા વિભાગ દ્વારા, આપણી યુનિવર્સિટી દ્વારા જે કોઈ વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન મેળવવું છે, દિશા મેળવવી છે. થોડા દિવસો પહેલા હું માનની કલેક્ટરશ્રીને મળ્યો હતો. he was highly impressed and he was very much interested for this kind of activity. તો અને આપણા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી પણ યુવા ટીમ છે. ત્યારે હું તો એમ કહું છું કે આપણા અધિકારી મિત્રોને સાથે રાખી આઈજી સાહેબ, એસપી સાહેબ પણ, તો ઓંધિયા સાહેબ તમે આનું સંકલન કરો અને આખી શ્રૃંખલા. દિનેશ દાસા સાહેબ જે કાલે રાત્રે મારે એમની સાથે વાત થઈ, he was also interested. તો આપણે આપણા વિસ્તારમાંથી વધુ ને વધુ એ ક્લર્ક થી લઈ, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ થી લઈ, જીએસ થી લઈ, આઈપીએસ થી લઈને આઈએસ સુધીની તૈયારીઓ આપણે કરાવી શકીએ એવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને માળખું આગામી દિવસોમાં એની માટે મેં બજેટમાં પણ માંગણી કરી છે. અને એક યુનિવર્સિટીની અંદર એક મોટું સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું એક સેન્ટર ઊભું થાય અને ત્યાં સતત વ્યાખ્યાનની શ્રેણી શરૂ જ રહે એવો પણ અમારો ઉપક્રમ છે. ત્યારે આજનો આ કાર્યક્રમ મારા માટે બહુ અતિ મહત્વનો છે. મારે શિક્ષણ વિભાગની ખૂબ મહત્વની મીટિંગ છે, હાજર રહેવું જરૂરી છે. એની તો તૈયારી માને કારણે મારે મોટું થયું છે, પ્રેઝન્ટેશન કરતો હતો. પણ પંકજભાઈ છે એ આપ અધ્યક્ષ આજના આ કાર્યક્રમના આપ જ છો. આપે અમારી સાથે હાલમાં ફેસબુક, યુટ્યુબ અને ટ્વિટરના માધ્યમથી, હું જ્યાં સુધી માનું છું ત્યારે હાલમાં 3,000 વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા છે અને આગામી 3 દિવસમાં મિનિમમ 60 થી 70,000 વિદ્યાર્થીઓ અને આ કાર્યક્રમનો લાભ મળશે. હું પણ રાત્રે આજે સુતા પહેલા આપનું વ્યાખ્યાન શબ્દશ સાંભળીશ અને અમલમાં મૂકશું. અને સાહેબ તમને વિનંતી છે કે આપે આવવાનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું એ અમારી માટે બહુ ગૌરવની વાત છે. આપ તો ગિરનાર પ્રેમી છો. આપ તો આપના શબ્દો કહેવાય છે ને, સુખડ જેમ શબ્દો ઉતરતા રહે છે, તિલક કોઈ આવી કરશે અચાનક, એવો ભાવ આપનામાં છે. ત્યારે આનંદ એ વાતનો છે કે આપના દ્વારા જે શરૂઆત થઈ છે ને એ ખૂબ મહત્વની છે. અને અમારું સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ 3 મિત્રો છે, ત્રિદેવ, ત્રણેયની પ્રકૃતિ જુદી જુદી છે, ત્રણેયના સ્વભાવ જુદા જુદા. મારું સ્વરૂપ શું છે, મારો સ્વભાવ શું છે, પર્વતને ઉંચકું પણ પાપણને ઉંચકાતી, આ ઘેન જેવું શું છે, આ કાળી ગાવ શું છે. આવા અમારા ત્રણેય મિત્રો ઝાલા સાહેબની આગેવાની હેઠળ ભાઈ પરાગ અને ઋષિરાજ યુનિવર્સિટીની દરેક બાબતોમાં તન મન ધનથી, સમય શક્તિ ને જોયા વગર એ લોકો સવારે 8 થી લઈને રાતના 9 વાગ્યા સુધી
વિદ્યાર્થીઓ માટે ચિંતા કરે છે, પોતાના વ્યક્તિગત સંશોધન. ઋષિરાજભાઈ તો પોતાનો યુજીસી ની અંદર ઓનલાઈન કોર્સ પણ કરી રહ્યા છે. પરાગભાઈ તો પોતે કેરિયર કાઉન્સિલ ના લેખક છે અને ઝાલા સાહેબ દ્વારા સમાજને લગતા કેટલા બધા કાર્યક્રમો હાથમાં લેવાના છે. ત્યારે આ વિભાગને આ વિચાર આવ્યો. એ વિચારને હું અભિનંદન આપું છું. તમને ત્રણેયને અન્ય માટે પરોપકાર, કોઈકની માટે કંઈક કરવાની વૃત્તિ જન્મી, વિદ્યાર્થીઓ માટે કરવાનો અંદરથી ભાવ આવ્યો. હું અને ઓંધિયા સાહેબ તો નિમિત્ત માત્ર છીએ. અમે તો જે અમારાથી થાય એ યોગદાન આપતા હોઈએ છીએ. પણ તમે જ્યારે આ પ્રકારનો ભાવ તમારામાં જન્મો છે, તમારા ભાવને વંદન કરું છું. અને ફરી એક વખત વિદ્યાર્થીઓને પણ મારી અપીલ છે કે આ મહામૂલા વ્યાખ્યાન છે એમાં બરોબર, અને આને ફાયદો એ થશે કે સપોઝ યુ આર ગોઈંગ ફોર સમ ઓનલાઈન ક્લાસ, ઓફલાઈન ક્લાસીસ, so you will listen to something. Once it is catched, otherwise it gone. અહીંયા તો તમને ઓનલાઈન આપણા રેકોર્ડેડ લેક્ચર ને તમે વારંવાર સાંભળી શકો છો, એનું ડ્રિલિંગ કરી શકો છો. લર્નરના પણ પ્રકાર છે, કોઈ સ્લો લર્નર હોય, કોઈ ફાસ્ટ લર્નર હોય. તો લર્નર પોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે રિવાઇન્ડ ફોરવર્ડ કરીને પણ વસ્તુ સાથે નોટ બનાવતા જાઓ. અને ભવિષ્યમાં ઝાલા સાહેબ આપણે પ્રકાશન પણ જોઈએ. શક્ય હોય તો થોડા લિબર્ટીમાં પણ લેખક રહી ચૂક્યા છે. હમણાં સાહેબને મને જે એક પ્રકારનો પહેલોનો અનુભવ હતો એમના વ્યક્તિત્વ, એમનું મેનેજમેન્ટ અને એમની આધ્યાત્મિકતાનો, આજે ઝાલા સાહેબ તમે જયારે પરિચય આપ્યો સાહેબનો ત્યારે એમનામાં રહેલો લેખક, સંચાલક, કુશળ વહીવટકર્તાની પણ વાત કરી. તો આ માધ્યમથી આપણે નવા પ્રકાશનો પણ કરીએ, થોડા પુસ્તકો પણ તૈયાર કરીએ, થોડું સાહિત્ય પણ તૈયાર કરીએ. અને ખરા અર્થમાં સોરઠ વિસ્તારમાં વસતો વિદ્યાર્થી, આપણે સ્વાર્થી નથી. વારે વારે હું આ લોકોને કહું છું, માત્ર આપણી યુનિવર્સિટી માટે ન કરો. આપણું કાર્યક્ષેત્ર સમગ્ર ગુજરાત છે. ગુજરાતનો કોઈ પણ યુવાન યુનિવર્સિટીના માધ્યમથી લાભાન્વિત થશે તો આપણે માટે ગૌરવની ઘટના હશે. કારણ કે ગિરનાર ક્ષેત્રમાં વાવો એના કરતા ડબલ ઉગે છે. એટલે અહીંથી જે જ્ઞાન નીકળશે એ સમગ્ર ગુજરાતમાં અસરકારક, ઇફેક્ટિવ, વિથ રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ આવશે એવો મને વિશ્વાસ છે. એટલે આજે પણ મને આનંદ છે કે ગુજરાતની અન્ય યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકો, અન્ય યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ પણ આપણી સાથે જોડાણા છે. તો આ ક્ષેત્રમાં આપણા ગુજરાતની અંદર ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીનું સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ કેરિયર કાઉન્સિલિંગ, કેરિયર ગાઈડન્સ, કેરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, કેરિયર બિલ્ડિંગ અને કેરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને ખરા અર્થમાં જોવે, ક્ષમતા પ્રમાણેનું કામ થાય. દરેક વ્યક્તિ કલેક્ટર નથી બની શકતો, દરેક વ્યક્તિ પ્યુન પણ નથી બની શકતો. તો સૌથી પહેલા કેપેસિટી એન્હાન્સમેન્ટ કરવાતા પહેલા કેપેસિટી ટેસ્ટિંગ પણ થવું જોઈએ. અને ખોટા લોકોને એમ થાય કે નહીં બધા જ લોકો આઈએએસ કે આઈપીએસ નથી બની શકતા, પણ એના વેમમાં અને મહેનત કરતા કરતા ઘણીવાર ડિપ્રેશન પણ થતું હોય છે. તો આના પ્રકારના પણ કાઉન્સેલિંગ થવા જોઈએ. જેની જેટલી ક્ષમતા હોય એટલી ક્ષમતા પ્રમાણે એ મહેનત કરે અને એવું પરિણામ ભોગવે, એવી પણ આજે હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું. અને ફરી એક વખત મને ખૂબ રહેવાનું મન થાય છે. ઓંધિયા સાહેબ તમને સાંભળવાની ખૂબ ઈચ્છા છે, પણ મારે 1 કલાકે 1 વાગે એક મહત્વની મીટિંગ છે, એટલે હું આપની વચ્ચેથી રજા લઈશ. પણ ખરા અર્થમાં હું મારો આનંદ વ્યક્ત કરું છું. સૌથી પહેલા તો કૃતજ્ઞતા આપના પ્રત્યે કે આપે અમારું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. અભિનંદન આપું છું સમાજશાસ્ત્ર વિભાગને અને હર્ષ રજૂ કરું છું વિદ્યાર્થીઓ માટે. આજે મને ખબર છે વિદ્યાર્થી સિવાય ઘણા અધ્યાપકો પણ જોડાણા છે, અન્ય યુનિવર્સિટીના અધ્યાપકો, અન્ય યુનિવર્સિટીના રિસર્ચ સ્કોલર્સ પણ જોડાણા છે. આ બધાને પણ વિનંતી છે કે વધુ ને વધુ આ પ્લેટફોર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરો, વધુ ને વધુ આ લોકો આપણી સાથે આ પ્લેટફોર્મથી જોડાય અને એક એવા પ્રકારનો યજ્ઞ શરૂ કર્યો છે આપણે, એમાં આહુતિ આપી અને પુણ્ય કર્મ પ્રાપ્ત કરવાના સહભાગી બનો એ વિનંતી સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. નમસ્તે. નમસ્તે સર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. તમે જે આપના દ્વારા અત્યારે સ્પીચ અપાણી છે એ કદાચ પૂરા ગુજરાતના તમામ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની તૈયારી કરતા ઉમેદવારોએ સાંભળી છે, કે એમનું શિક્ષણ આપતા અધ્યાપકોએ સાંભળી છે, કે પછી એડમિનિસ્ટ્રેશન પણ સાંભળી છે. પણ આ સ્પીચ છે એ દરેક માટે કાયમ માટે જેને કહેવાય કે સીમાચિહ્ન રૂપ રહેશે. અને એ આ સ્પીચ ઉપર પણ અમે આજ જે પ્રોત્સાહન આપે અમને આપ્યું છે એ જ પ્રોત્સાહનથી અમે લોકો આગળ ચાલીશું. 100% ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના પ્લેટફોર્મ ઉપરથી આપે જે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે એ અત્યારે સમાજશાસ્ત્ર ભવન તો પૂરી કરશે જ, પણ એના સિવાય આખા ગુજરાતમાં પણ જેટલી સ્ટેટ યુનિવર્સિટીઝ છે કે જેટલી પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીઝ છે એના તમામ વિદ્યાર્થીઓને પણ અમે ચોક્કસપણે આ કાર્યક્રમથી લાભાન્વિત કરીશું એવું અમે આપને અત્યારે પ્રોમિસ આપીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન પ્રોફેસર ડોક્ટર ચેતન ત્રિવેદી સર. તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આજના સ્પીકર કે પંકજભાઈ ઓંધિયા સાહેબ. હા સર. સર આપની પરમિશનથી હું અત્યારે મુક્ત થાઉં. સર
અને જલ્દીથી મળીશું સર. આપની જે ભાવના આપે વ્યક્ત કરી છે, જે યુનિવર્સિટીએ જે આ લક્ષ્યથી કદમ જે પ્રારંભ કર્યો છે, એમાં આપે કીધું કે મેન્ટર તરીકે તો હું આપનો સ્વીકાર કરું છું આમંત્રણનો, અને આપણે સાથે મળીને એક આ ક્ષેત્રે ક્રાંતિ કરીશું સર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. યા. તો મિત્રો, હવે આપણે આજના આપણા સ્પીકર કે જેનો સરસ મજાનો પરિચય ઝાલા સાહેબે આપ્યો, વીસી સાહેબે પણ વાત કરી, અને હવે આપણે જેને આતુરતાપૂર્વક સાંભળવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ એવા એડિશનલ કલેક્ટર પંકજભાઈ ઓંધિયા સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ આજની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ, જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એ વિશે, એમના કોર્સિસ વિશે, એના સિલેબસ વિશે કેવા કેવા પ્રશ્નો હોય, કઈ રીતે તૈયારી કરવી, એનો પોતાનો સંઘર્ષ કેવો છે, કઈ રીતે એને તૈયારી કરી છે, અને મેં તમને કીધું ને, અમને એને ટકોરા બંધ જે બનાવ્યા છે, અહીંયા સુધી અમે પહોંચ્યા છીએ, એવા હું સરને વિનંતી કરીશ કે સર, આપ સ્પીકર તરીકે આપનું વક્તવ્ય પ્લીઝ સ્ટાર્ટ કરો. પંકજ ઓંધિયા સર. થેન્ક યુ ડોક્ટર પરાગભાઈ. ગુડ આફ્ટરનૂન અને નમસ્કાર સર્વ દર્શક મિત્રો, અને ખાસ કરીને ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના માનનીય વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ચેતનભાઈ ત્રિવેદી સાહેબે જે વક્તવ્ય આપ્યું, એ ખૂબ જ એમની એક લાગણી હતી કે પૂરા ગુજરાતના યુવાનો આ ક્ષેત્રમાં ખૂબ નિપુણ બને, અને એમાં ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી છે એનું સર્વશ્રેષ્ઠ યોગદાન આપવા માટે કૃત નિશ્ચયી છે માનનીય વીસી સાહેબ. તો એમની આ જે પહેલ છે, એમનું જે આ કદમ છે, એમાં આપણે સાથે મળીને એ સાકાર કરીશું એમની ભાવનાઓને. ગિરનારની પાવન ભૂમિમાં આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ છે, અને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે જેમ કોલેજીસ અને યુનિવર્સિટી જે સ્ટુડન્ટ્સને તૈયાર કરે છે કોઈ પણ પ્રોફેશનલ કોર્સિસ માટે, અને સાથે સાથે એ અલગ અલગ કંપનીઝમાં એના પ્લેસમેન્ટ માટેનું પણ આયોજન કરે છે, એવી જ ભાવનાથી ને એવી જ રીતે આજે આપણે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી ગવર્મેન્ટ સેક્ટરમાં પ્લેસમેન્ટ માટેનું આયોજન કરી રહી છે. આ એક પ્રકારનું એવું કદમ છે કે ગવર્મેન્ટ સેક્ટર્સમાં જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સના માધ્યમથી આપણે યુપીએસસી, જીપીએસસી અને ગૌણ સેવા, આ 3 પ્રકારના જે અલગ અલગ લેવલ્સ છે જે એક્ઝામ્સના, જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સના, એમાં સફળ થઈને જે સ્પર્ધકો, જે કેન્ડિડેટ્સ છે, એ અલગ અલગ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે એ ગવર્મેન્ટ પ્લેસમેન્ટ માટેનું આ એક ઐતિહાસિક કદમ છે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીનું, અને હું દિલથી હું એને બિરદાવું છું, અને એમાં હું સામેલ થઈ રહ્યો છું, એનો પણ મને આનંદ છે. તમારી સમગ્ર ટીમમાં ડોક્ટર પરાગભાઈ દેવાણી, ડોક્ટર ઉપાધ્યાય સાહેબ અને ડોક્ટર ઝાલા સાહેબ, અને સાથે સાથે જે આપણા જેઠવા સાહેબ, જે આ સમગ્ર ટેકનિકલ બાબતો સંભાળી રહ્યા છે, આ આખી ટીમ થઈને આપણે ખૂબ સારું એક પરિણામ આપણે મેળવી શકીએ એમ છીએ. સૌથી પહેલી વાત મારે એ કરવી છે મિત્રો કે વાય ધીસ કરિયર, વેન ધીસ કરિયર અને હાઉ ધીસ કરિયર, આ બાબત જો આપણા મગજમાં ક્લિયર હોય, આપણા મસ્તિષ્કમાં, આપણા ભાવનાત્મક વિશ્વમાં આ બાબત ક્લિયર હોય કે આ કરિયર શા માટે. પહેલી વસ્તુ એ છે, જ્યારે મેં બી કર્યું પછી થોડો સમય માટે મેં જીઈબીમાં એન્જિનિયર તરીકે મેં જોબ કરી, ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે એડમિનિસ્ટ્રેશન છે ને એ તમારે સમગ્ર રીતે પરફોર્મ કરવા બાબતનું એક પ્લેટફોર્મ છે. જો તમે તમારી જિંદગીમાં સમગ્ર રીતે પરફોર્મ કરવા માંગતા હોય, આ ગવર્મેન્ટ જોબ છે શું આપે છે? ઘણા બધા લોકો ઘણો બધો બિઝનેસ કરતા હોય છે, બહુ બિલિયનર્સ હોય છે, અથવા તો એમના માતા પિતાનો વ્યવસાય હોય છે, છતાં પણ આ પરીક્ષાઓમાં, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ પાસ કરીને એ નાયબ કલેક્ટર બનતા હોય છે, આઈએએસ આઈપીએસ બનતા હોય છે, કે મામલતદાર બનતા હોય છે. તો આ શા માટે? તો વાય ધીસ કરિયરનો આ જવાબ એ છે કે જે રીતે આગળ પણ ચર્ચા કરવામાં આવી કે સન્માન પણ આપણને મળે છે, સત્તાનો આપણે સદુપયોગ પણ કરી શકીએ છીએ. તો એમાં 3S અને 1P જોડાયેલા છે. 3S એટલે શું છે? તો કે સ્ટેબિલિટી ઓફ ધ કરિયર. સ્ટેબિલિટી એવી રીતે છે કે મિત્રો, ગમે એટલી મંદી આવે, સરકારી નોકરીમાં હાયર એન્ડ ફાયરની પોલિસી નથી હોતી. મલ્ટીનેશનલ કંપનીના સીઈઓ છે એને પણ રિલીવ કરી શકાય છે મંદીના સમયમાં. પણ ગવર્મેન્ટની જે નોકરી છે એમાં કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પ્રોવિઝન્સ આપેલા હોય છે, અને એક વિશ્વાસ છે સરકારના જે સર્વન્ટ છે, ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ છે, સિવિલ સર્વન્ટ છે, એની પર એક સરકારને પણ વિશ્વાસ હોય છે કે ગમે તેમ કરીને પરિસ્થિતિને કંડક્ટ કરી લેશે,
એને હેન્ડલ કરી લેશે. એટલે સ્ટેબિલિટી ઓફ ધ સર્વિસીસ, સિક્યુરિટી ઓફ ધ સર્વિસીસ, સલામતી પણ છે. સરકારના જે અધિકારી કે કર્મચારી છે એને કોઈ બાયસથી કે કેવી રીતે એને કોઈ છૂટા નથી કરી શકાતા કે એને બરતરફ નથી કરી શકાતા. એની એક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોસિજર હોય છે. કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પ્રોવિઝન હેઠળ એને એક રક્ષણ મળતું હોય છે. તો એ રીતે સિક્યુરિટી હોય છે. ત્રીજી વસ્તુ જે સ્ટેટસ છે, જે બધા લોકોને આકર્ષતું હોય છે કે એક પ્રકારનું એને હોદ્દો મળે છે સમાજમાં, એની સાથે સન્માનથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, એક પ્રકારનું વ્હીકલ મળે છે, ડેઝિગ્નેટેડ વ્હીકલ, જેની ઉપર અમુક પ્રકારની વિશેષ પ્રિવિલેજીસ છે એ તમને લોકોને દેખાય એ રીતે એમાં હોય છે. પણ આ બધાની ઉપર એક વસ્તુ એવી છે કે દેટ ઇઝ પ્લેટફોર્મ ટુ સર્વ પુઅર એન્ડ ઇગ્નોરન્ટ પીપલ ઓફ ધ સોસાયટી. જે સમાજના વંચિતો અને જે લોકો પછાત લોકો છે, ગરીબ લોકો છે, જેની પાસે કશું જ નથી, એના માટે આપવા માટે તમારા અંદર પડેલી સદભાવનાઓ છે. દરેક માણસ પાસે છે ને ગુડનેસ હોય છે. દરેક માણસને છે ને સારું કરવું હોય છે. હું તો એવું કહું છું કે અધમ કક્ષાનો માણસ હોય ને, જેને આપણે ક્રિમિનલ કહેતા હોય, એના અંદર પણ એવી એક ભાવના છુપાયેલી પડી હોય છે કે મારે કોઈનું ભલું કરવું છે, મારે કલ્યાણ કરવું છે, પણ એને સમય, સંજોગો અને પ્લેટફોર્મ નથી મળતા હોતા. તો મિત્રો, મારું કહેવાનું છે કે 3S તો આ સર્વિસીસ આપે છે, ગવર્મેન્ટ સર્વિસીસ, પણ એક પ્લેટફોર્મ ટુ સર્વ પુઅર એન્ડ ઇગ્નોરન્ટ પીપલ આપે છે. આ વાય ધીસ કરિયર એની મેં વાત કરી છે. બીજું, યુવાન વયમાં તમારી પાસે બિલિયનર સ્ટેટસ તમારે જોઈતું હોય. તમે જુઓ કે તાલુકાના મામલતદાર છે, એનું જ્યારે તાલુકામાં કોઈ પ્રોગ્રામ હોય ત્યારે સ્ટેજ ઉપર એની ચેર છે એ બિલિયનર્સની બાજુમાં એની ચેર હોય છે. મામલતદાર છે એને બોલાવવામાં આવે છે. તો વિધાઉટ હેવિંગ ધ મની લાઈક બિલિયનર, એ અધિકારી છે બિલિયનરનું સ્ટેટસ ભોગવે છે યુવાન વયમાં. ત્યારે બિલિયનર બનતા બનતા માણસના માથાના વાળ ખરી જાય છે, ડેન્ચર આવી જાય છે, કે આંખે કેટરેક આવી જાય છે, મોતિયો આવી જાય છે. તો આવી લાંબી સફર પછી માણસ બિલિયનરનું સ્ટેટસ મેળવે છે. એના બદલે આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ પાસ કરીને વ્યક્તિ અથવા યુવાન સાચા અર્થમાં પરફોર્મ કરીને બિલિયનરનું સ્ટેટસ યુવાન વયે મેળવી રહે છે. તો આ એક વાય ધીસ કરિયરનો એક કન્સેપ્ટ છે કે શું કામ આ કરિયર આપણે પસંદ કરવી જોઈએ. બીજું, વેન ધીસ કરિયર, આ બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. યુવાનો ઘણીવાર બહુ મોડું કરી દેતા હોય છે આ દિશામાં આગળ વધવા માટે. જેમ તમારે ઓલિમ્પિકમાં મેડલ મેળવવો હોય તો તમારે પ્લાનિંગ છે, તમારે જે એક્સરસાઇઝ છે, તમારે જે પ્રયત્નો છે, તમારી જે પ્રેક્ટિસ છે, એ તમારી ટીનેજ થી કરવી પડે. જ્યારે તમારે ઓલિમ્પિકમાં મેડલ મેળવવો હોય, શૂટિંગમાં મેડલ મેળવવો હોય, તો ઘણા બધા લોકો પોતાના સ્કૂલ એજ થી પ્રયત્ન કરતા હોય. એથ્લેટિક્સની કોઈ ગેમમાં તમારે મેડલ મેળવવો હોય, તો એવી જ રીતે આપણે સમયસર તૈયારી કરવી જોઈએ. જનરલ સ્ટડીઝ જે એક વિષય છે, દરેક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામનો જે કોર સબ્જેક્ટ છે ને, એ જનરલ સ્ટડીઝ છે મિત્રો. લાયન શેર છે જનરલ સ્ટડીઝનો છે, ચાહે એ ગૌણ સેવાની બાબત હોય, ચાહે એ જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ની બાબત હોય, અથવા તો ચાહે એ યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસની આઈએએસ, આઈપીએસ અને આઈએફએસની એક્ઝામ્સની બાબત હોય. હું આપને આ 3 એક્ઝામ છે એનો ડિફરન્સ છે એ સમજવાની જરૂર છે. તો ત્રણેય એક્ઝામની અંદર જે ડિફરન્સ છે એમાં ખાસ કરીને જનરલ સ્ટડીઝનો જે વિષય છે એના અલગ અલગ સ્વરૂપો છે, એની રેન્જ ઓફ પ્રિપેરેશન અને ડેપ્થ ઓફ પ્રિપેરેશનનો ડિફરન્સ છે. હું આપને ખાલી કમ્પેરિઝન કરું છું આપને, કે જેમ સિનેમેટોગ્રાફી ઢોલીવુડના પિક્ચરની, એટલે કે ગુજરાતી પિક્ચરની સિનેમેટોગ્રાફી છે એ અને બોલિવૂડના પિક્ચરની સિનેમેટોગ્રાફીમાં થોડોક તફાવત જોવા મળે છે. હા, અપવાદો છે કે હેલ્લારો જેવી કે એવી કોઈ એક્સેપ્શનલ મૂવીઝ છે જેમાં એ લેવલનું, બોલિવૂડ જેવા લેવલનું એમાં સિનેમેટોગ્રાફી બતાવી છે. પણ આ ઢોલીવુડ, બોલિવૂડ અને હોલીવુડ એના સમાન પ્રકારે જો આપણે એની કમ્પેરિઝન કરીએ તો ગૌણ સેવા, જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 અને યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસ, આ ત્રણેયના અલગ અલગ લેવલ જનરલ સ્ટડીઝના છે. હવે જે રીતે વાત આપણા માનનીય વીસી સાહેબે કરી, ચેતન ત્રિવેદી સાહેબે, એ કન્સેપ્ટ મેં ઘણા બધા સમયથી ડેવલપ કર્યો છે. લગભગ છેલ્લા 4-5 વર્ષથી મેં કન્સેપ્ટ એવો ડેવલપ કર્યો છે કે કેન્ડિડેટનો એપ્ટિટ્યુડ અને એટીટ્યુડ ટેસ્ટ હું અને મારી ટીમ, જે 2-4 લોકો મારી સાથે મારી ટીમમાં છે, એ લોકો અમે લઈએ છીએ. અને અમે એ એપ્ટિટ્યુડ અને એટીટ્યુડ ઉપરથી એની ભવિષ્યની આ દિશામાં જવાની ક્ષમતા વિશે અમે નિર્ણય લઈએ છીએ. અને એમાં અમે, જેમ એકાઉન્ટમાં ઓડિટ હોય, જે લોકો મિત્રો બીકોમ અને એમકોમ કરેલું હશે અથવા તો એવા લોકોને ખબર હશે કે એકાઉન્ટમાં એક ઓડિટ નામનો એક કન્સેપ્ટ છે, એમ જનરલ સ્ટડીઝનું ઓડિટ કરવું પડે. કોઈ વ્યક્તિ એમ સીધો કૂદી પડે કે મારે આઈએએસની એક્ઝામ આપી છે, હવે એની ક્ષમતા છે એ ગૌણ સેવાની પરીક્ષા પણ પાસ કરવાની ના હોય, અને સીધો એ માણસ છે એ યુપીએસસીની એક્ઝામ આપે તો એ ઘણા બધા પ્રયત્નો પછી પણ યુપીએસસીની પરીક્ષા પાસ કરી શકે નહીં. એટલા માટે એના જનરલ સ્ટડીઝના એના એટીટ્યુડ અને એપ્ટિટ્યુડનું એક જાતનું ઓડિટ કરવું પડે.
તો એ ઓડિટ કર્યા પછી સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે એને કયા સ્તરથી તૈયારી ચાલુ કરવી. કોઈ પણ પ્રકારનું એબીસીડી પણ નોલેજ ના હોય, જનરલ સ્ટડીઝની કોઈ પણ ખબર ન હોય, ગવર્નર અને સીએમ વચ્ચેનો પણ તફાવત ખબર ન હોય, અને એ પ્રકારનું પણ એને ક્યારે વાંચન કરેલું અને વિચાર ન કરેલો અને સીધી લક્ષ્મીકાંતની પોલિટીની બુક છે વાંચવા લાગે તો એ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય અથવા તો એને ઇન્ફિરિટી કોમ્પ્લેક્સ આવી જાય. તો આ પ્રકારે જનરલ સ્ટડીઝના ઓડિટ કરવાનો કન્સેપ્ટ અમે 5 વર્ષથી અમે અમારી રીતે એક અમારી અંગત વિચારધારાથી અમે ડેવલપ કરેલો છે અને એ ખૂબ સક્સેસફુલ નીવડે છે કે ખરેખર કઈ બુક્સ કોણે વાંચવી જોઈએ અને કયા લેવલની પરીક્ષામાં પહેલા એને અપિયર થવું જોઈએ. તો આ એક વાત થઈ જનરલ સ્ટડીઝના ઓડિટની અને એપ્ટિટ્યુડ અને એટીટ્યુડની મિત્રો. હવે બીજી વાત છે કે વેન ધીસ કરિયર. તો હું આ તમામ મિત્રો જે મને દર્શકો જે મને સાંભળી રહ્યા છે અને મારે કહેવું છે કે આપ આપના નાના ભાઈઓને અથવા આપની નાની બહેનોને અથવા આપના દીકરા દીકરીઓને જ્યારે આ પરીક્ષા અથવા આ ક્ષેત્રની આ લક્ષ્યને પાર પાડવા માટે જો કૃતનિશ્ચયી હો તમે, તો તમે અત્યારથી જ એને સ્કૂલ એજથી અથવા તો એની કોલેજની એજથી એના જનરલ સ્ટડીઝના કન્ટેન્ટ્સ છે જે ખાસ કરીને જનરલ સ્ટડીઝના જે લાયન શેર જેવો જે કન્ટેન્ટ છે એમાં ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રીની વાત હોય, ઇન્ડિયન જિયોગ્રાફીની વાત હોય કે ઇકોનોમિક્સની વાત હોય, સ્પોર્ટ્સ અને સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીની વાત હોય, તો આ બધા સબ્જેક્ટ છે, પોલિટીની વાત હોય, તો એ બધા અત્યારથી જ એના એનસીઆરટીના પુસ્તકો છે. આપણે જીસીઆરટી અને એનસીઆરટીની હવે લગભગ પેરેલલ એનો અભ્યાસક્રમ થઈ ગયો છે. તો એ એનસીઆરટીની બુક્સ છે એને અત્યારથી વાંચવી જોઈએ. એને બિટવીન ધ લાઇન્સ વાંચવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ખાસ કરીને મિત્રો આપણે જ્યારે પ્રવાસમાં જઈએ છીએ, હું આપને આ જ ભૂમિનો હું છું, ગિરનારની પવિત્ર ભૂમિનો છું અને અહીંના જે આપણી પાસે જે હેરિટેજ છે, જે આપણી પાસે કલ્ચરલ અને હિસ્ટોરિકલ હેરિટેજ ઓફ ધ ગિરનાર ક્ષેત્ર છે જુનાગઢની આજુબાજુના, એની એક માત્ર વાત કરું કે આપણી દ્રષ્ટિ કેવી હોવી જોઈએ, શીખવાની દ્રષ્ટિ અને બિટવીન ધ લાઇન્સ સમજવાની દ્રષ્ટિ કેવી હોવી જોઈએ. માનો કે આજે આપણું યુનિયન બજેટ છે, એનો પ્રથમ દિવસ છે અને આજે બજેટ છે એ પેશ કરવામાં આવ્યું છે. બજેટ આપણે ખાલી વાંચવાનું નથી, બજેટને આપણે સમજવાનું છે. એવી જ રીતે હિસ્ટ્રી અને કલ્ચર આ બે બાબત કેવી છે, જનરલ સ્ટડીઝના આ કોર સબ્જેક્ટ છે. સાથે સાથે જીઓગ્રાફી પણ જોડાયેલું છે. હું આપને માત્ર ખાલી એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આજે વાત કરીશ. ખૂબ મહત્વનો જે વિરાસત છે જુનાગઢની આસપાસ આવેલી છે, અશોકનો શિલાલેખ, ધ ગ્રેટ ઇન્સ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ અશોકા. સમ્રાટ અશોકે જે 14th રોક એડિક્ટ છે એની સ્થાપના કરી હતી. એ રોક એડિક્ટ છે BC 258 અરાઉન્ડ એને ત્યાં પ્લેસ કરેલો હતો. અને આપ જાણો છો કે ઓરિસ્સાની અંદર આવેલો જે પ્રદેશ છે કલિંગ, અને ત્યાં એક પ્રકારનો સંગ્રામ થયો હતો સમ્રાટ અશોકના સમયગાળામાં, અને એના પ્રતિસ્પર્ધીઓ, એના વિરોધીઓ, એને કોઈ રાજા સાથે યુદ્ધ નહોતું ખરેખર, એ આંતરવિગ્રહ જેવું હતું કે એની સત્તાને હટાવીને બીજા લોકોને આવવું હતું. અને એમાં જે નરસંહાર થયો છે અરાઉન્ડ, જે ઇતિહાસ જે કહે છે એ પ્રમાણે અરાઉન્ડ 1 લાખ લોકોનો, અને પછી જે એને રિપેન્ટ, જે એને પશ્ચાતાપ થયો અને પછી એ રોક એડિક્ટ તરફ, ધર્મ ઉપદેશ તરફ જે વળ્યા હતા, અને એનો જે 14th રોક એડિક્ટ છે એ જુનાગઢમાં ગિરનાર જવાના રસ્તા ઉપર જે અશોકનો શિલાલેખ છે બધાએ જોયો છે, જે આપણે જતા હોય છે. પણ એના અંદરની બિટવીન ધ લાઇન્સ સ્ટડી આપણે નથી કરતા હોતા, અને આઈએએસમાં યુપીએસસીમાં આવા જ પ્રશ્ન પૂછાય છે. જીપીએસસી મેઇન્સમાં હમણાં જ જીપીએસસી મેઇન્સનું છે એ ઇન્ટરવ્યુનું રિઝલ્ટ આવ્યું અને લોકોના પેલું થયું, ઇન્ટરવ્યુ પૂરા થઈ ગયા. તો મારું કહેવાનું એવું છે મિત્રો કે આ બિટવીન ધ લાઇન્સ તમે પ્રવાસ દરમિયાન કેવી રીતે સમજી શકો. હું અશોકના શિલાલેખની વાત કરું તો BC 258માં એનું ઇન્સ્ટોલેશન થયું. પછી અન્ના ડોમિનો એટલે એડી જે કહેવાય ઈસવીસન પછીની વાત છે, 150માં મહાસક્ષત્રપ રુદ્રદામાએ શકો અને હુણોએ આગમન કર્યું હતું અને એને હુમલાઓ કર્યા હતા. એમાં મહાસક્ષત્રપ રુદ્રદામા હતો. એને 150માં ત્યાં કંઈક લખ્યું. નોટિસ બોર્ડ ઉપર એક પ્રિન્સિપાલ લખે, જગ્યા વધે પછી એની ઉપર કાળક્રમે બીજા પ્રિન્સિપાલ કંઈ લખે, એવી રીતે આ મહાસક્ષત્રપ રુદ્રદામા એમાં લખ્યું. અને આપ જાણો છો કે સુદર્શન જે તળાવ છે જે આજુબાજુ આવેલું છે એના કાંઠે આ શિલાલેખ મૂકેલો હતો, કારણ કે વધુ ને વધુ લોકો એને જોઈ શકે, ધર્મ ઉપદેશો. એ જમાનામાં એ રોક એડિક્ટમાં ટ્રાન્સપરન્સી ઓફ ધ પબ્લિક વર્કની વાત કરવામાં આવી હતી. જીવોની હિંસા એટલે એનિમલ છે એના પ્રત્યે દયા ભાવના રાખવી, એનું વાયોલન્સ નહીં કરવું, આ બધાના ઉપદેશોની સાથે સાથે ટ્રાન્સપરન્સી ઓફ ધ પબ્લિક વર્ક. જોવા જેવી વસ્તુ એ છે કે ત્યારે ટ્રાન્સપરન્સી ઓફ ધ પબ્લિક વર્ક થયું હતું, અને એ ટ્રાન્સપરન્સી ઓફ ધ પબ્લિક વર્કની સાથે સાથે 150માં મહાસક્ષત્રપ રુદ્રદામાના પછી સ્કંદગુપ્ત આવ્યા. આપ જાણીએ છીએ કે ગુપ્ત યુગમાં 450 એડીમાં ગુપ્ત યુગમાં સ્કંદગુપ્તે એમાં લખ્યું. એટલે આપણે ગણતરી કરીએ તો 700 વર્ષનો ઇતિહાસ
અશોકના શિલાલેખ ઉપર કોતરાયેલો છે. તો વન ઓફ ધ બેસ્ટ હિસ્ટોરિકલ એવિડન્સ અથવા તો એની જે હેરિટેજ ઓફ ધ ગુજરાત કહી શકાય એને અશોકના શિલાલેખને, ઘણા બધા લોકોએ એનો વિઝિટ કરી હોય પણ કોઈ આ માઇન્યુટલી આ વસ્તુને બરાબર જોઈ નથી, એમાં લખ્યું હોય છે. એટલે આ પ્રકારની એક જો દ્રષ્ટિ આપણે કેળવી શકીએ, બિટવીન ધ લાઇન્સ આપણે વાંચવાની, સમજવાની, તો હું માનું છું કે આઈએએસ માટે આપણે ફિટ બનીએ. આઈએએસ ની પરીક્ષા અથવા તો જીપીએસસી ની જીએસ કે જીપીએસ ની પરીક્ષા પાસ કરવા માટે આપણે ફિટ બની શકીએ મિત્રો. તો આપણે ક્યારે તૈયારી કરવી ને સાથે સાથે કેવી તૈયારી કરવી એ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. અત્યારે હું આપને કહું તો ઘણા બધા પ્રકાશનો બહાર પડે છે. જીપીએસસી માં કે યુપીએસસી માં જીએસ ની જે તૈયારી કરવાની વાત આવે છે, જે જીએસ ની, તો એ જીએસ ની તૈયારી કરવામાં સૌથી મોટું હર્ડલ એ છે અત્યારે જે કેન્ડિડેટ્સ છે એને જે મુશ્કેલી અથવા તો મૂંઝવણ એ છે કે આટલા બધા પ્રકાશન છે. મારે કોઈ પ્રકાશનનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નામ નથી લેવું, પણ હું માત્ર એટલું કહેવા માંગુ છું કે એટલા બધા પ્રકાશનો પૈકી કયા પ્રકાશનો ન વાંચવા એનું લાંબુ લિસ્ટ છે, કયા પ્રકાશનો વાંચવા કરતા કયા પ્રકાશનો ન વાંચવા એનું લાંબુ લિસ્ટ છે. મને ઘણા બધા મિત્રોનો ફોન આવે છે કે હવે મેન્સની એક્ઝામ છે મારે. હમણાં જ થોડા દિવસો પહેલા પ્રિલિમ્સ એક્ઝામનું માનનીય દાસા સાહેબની જે ઇનિંગ છે, જે ભવ્ય ઇનિંગ છે, ગોલ્ડન ઇનિંગ છે, એના છેલ્લા જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ના પ્રિલિમ્સનું પરિણામ આવ્યું મિત્રો. હવે આ પરિણામ આવ્યું પછી મેન્સની તૈયારી કરતા અનેક મિત્રોએ મારો સંપર્ક કર્યો છે કે સર આ વખતે લાસ્ટ ચાન્સ હોય ને એવું અમને મહેસૂસ થાય છે, તો મારે મેન્સની એક્ઝામ પાસ કરવી તો કેવી રીતે કરવી. મેં એમને કહ્યું કે જનરલ સ્ટડીઝના જે લેવલ છે, જે ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતની લોકકલા, ભારતની સંસ્કૃતિ, ભારતનો ઇતિહાસ તો ઘણી બધી પબ્લિકેશન્સમાં તમને સીધું બેઠું મળી જાય છે, પણ ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતની સંસ્કૃતિ વિશે એકદમ પરફેક્શન હોય ને એ પ્રકારનું મટીરિયલ તમને એક બુકમાંથી નહીં મળે. તમારે ઘણી બધી રેફરન્સ બુક્સ વાંચવી પડશે. તમારે માહિતી ખાતાના પ્રકાશનોમાં સ્થાપત્ય કલા છે, લલિત કલા છે, સંગીત કલા છે, આદિવાસી સંસ્કૃતિઓ છે, આ બધા વિભાગો તમારે વાંચવા પડશે. નોટ ઓનલી ધેટ, હું બુક્સ નથી કહેતો, પણ સાથે સાથે તમે જે પૂર્તિઓ વાંચો, એટલે સપ્લિમેન્ટ્સ ઓફ ધ ન્યૂઝપેપર્સ. ઘણા બધા ન્યૂઝપેપર્સ એવા છે, એમાં લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત લેખકો, ખૂબ અનુભવ સિદ્ધ લેખકો પોતાના લેખો કલા, સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસ વિશે લખી રહ્યા છે મિત્રો. તો આવા લેખો તમે વાંચો અને તમે સૌથી પહેલા તો મેન્સનો જે આખો સિલેબસ છે એને વાંચી જાઓ. તમે નિષ્ફળતા છે ને એ તમારી નિષ્ફળતા તમારા જ્ઞાનના અભાવે નથી મિત્રો, કે તમારા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલિટીના અભાવે નથી, પણ નિષ્ફળતા ક્યારેક આપણે આપણા નબળા પાસા સમયસર જાણતા નથી હોતા એના કારણે હોય છે. મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ શું કરે છે, સિલેબસ છે ને, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સના કેન્ડિડેટ શું કરે છે કે સિલેબસ છે ને યોગ્ય રીતે પહેલા તો સમજતા જ નથી હોતા. સિલેબસને તમે સાથે રાખીને તમે એક પ્રકરણ અને ઉપપ્રકરણ પ્રમાણે એક નોટ ને પેન લઈને બેસો અને એમાં તમે જાતે, ઘણા બધા લોકો એક કે બીજી વાર એક્ઝામ આપતા હોય છે, બીજી વાર, ત્રીજી વાર, તો એ લોકોને ખ્યાલ પણ આવી જતો હોય છે કે હું આ પાસા છે મારા નબળા છે. તો સિલેબસને ધ્યાનમાં રાખી અને સબળા અને નબળા પાસાનું તમે એક નોટિંગ બનાવો અને એને ક્રમ આપી અને લખો કે મારા આટલા સબળા પાસા છે, આટલા નબળા પાસા છે. તો તમે જે નબળા પાસા ઉપર ફોકસ કરીને તમારા મેન્સના સ્કોરિંગને તમે આગળ વધારો. એ પછી તમે ધીમે ધીમે એ તરફ જતા જશો, લક્ષ્ય તરફ. અને રિવિઝન માટેનો ટાઈમ, મોટા ભાગે લોકો પાસે રિવિઝન માટેનો કોઈ ટાઈમ નથી હોતો. મેન્સની એક્ઝામ છે એમાં પણ તમારે રિવિઝન માટેનો ટાઈમ છે એક સુનિશ્ચિત કરવો પડે. બીજી વાત એ છે કે મેન્સની જે એક્ઝામ હોય છે યુપીએસસી અને જીપીએસસીમાં, આપ જાણો છો કે શબ્દ સીમા આવે છે. મને ઘણા બધા મિત્રો પૂછે છે કે આ શબ્દ સીમા વાળી વાત છે એ શા માટે આમાં સામેલ કરી છે, 100 શબ્દોમાં, 200 શબ્દોમાં, 400 શબ્દોમાં. તો મિત્રો, શબ્દ સીમા તો એટલા માટે છે કે તમારે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર તરીકે જવાનું છે. તમે જ્યારે વહીવટી અધિકારી તરીકે જાઓ છો અથવા ઉચ્ચ અધિકારી તરીકે બનો છો, ત્યારે તમે લખેલી નોંધ છે એ તમારાથી ઉપરના સિનિયર ઓફિસર્સ એટલે સેક્રેટરી લેવલના લોકો છે એની પર નિર્ણય લેવાના છે. એટલે તમારે સંક્ષિપ્ત અને સચોટ રીતે તમારા જ્ઞાનને તમારે એ પેપર ઉપર નોંધ સ્વરૂપે મૂકવાનું હોય છે. જો તમે 4 પાનાનું એક નોંધ જે એક પેરેગ્રાફમાં લખીને તમે તમારા સેક્રેટરી સાહેબને પેશ કરવાના હોય અથવા તો કલેક્ટર સાહેબને પેશ કરવાના હોય ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે, એ તમે 4 પાનામાં લખો તો માનનીય કલેક્ટર સાહેબ પાસે કે માનનીય સેક્રેટરી સાહેબ પાસે આટલો ટાઈમ હોતો નથી. તો તમારી એક ક્ષમતા છે સચોટ અને સંક્ષિપ્ત રીતે શબ્દ સીમામાં જવાબ આપવાની, એ ચકાસવામાં આવે છે. મોટા ભાગના મિત્રો શું કરે છે, શબ્દ સીમા તો મેન્ટેન કરે છે, 100 શબ્દો, 200 શબ્દો, 400 શબ્દો મેન્ટેન કરે છે, પણ ઘણીવાર રિપીટેશન બહુ થાય છે. તમે જે કહેવા માંગો છો
એ વાક્ય ઉપર લખેલું છે, પાછું નીચે 2 વાક્ય પછી પાછું એને તમે રિપીટેશન કરો છો. બીજું કે એક શબ્દમાં તમે ઘણી બધી વસ્તુ કહી શકો, એના બદલે આખી લાઈન લખવી પડે. એટલે આ વોકેબ્યુલરી પણ તમારે સાથે સાથે તમારે જોવી પડે. તમારા અંદરનું જે ગ્રામરનું જે જ્ઞાન છે એ પણ તમને કામ આવતું હોય છે. એટલે શબ્દ સીમામાં જવાબ એક વ્યક્તિએ 200 શબ્દનો લખ્યો હોય, બીજાએ પણ લખ્યો હોય, બંનેના કન્ટેન્ટમાં ઘણો બધો તફાવત રહે છે. તો આ કન્ટેન્ટને ક્વોલિટી કન્ટેન્ટ કેવી રીતે બનાવવું શબ્દ સીમાથી આન્સરોને, એ શીખવાનું બહુ આવશ્યક છે મિત્રો. જો તમારે સ્પર્ધામાં આગળ નીકળવું હોય તો આ તમારા માટે ખૂબ મહત્વની વાત છે. બીજું, લેવલ ઓફ પ્રિપેરેશન. ઘણીવાર મેં એવું જોયું છે કે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ના સ્પર્ધકો યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસમાં જે રીતે દિલ્હીમાં રાજેન્દ્ર નગરમાં અને મુખર્જી નગરમાં અને પટેલ નગરમાં જે રીતે શિક્ષિત થઈને આવ્યા હોય છે, એ લોકો જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 નું પરીક્ષા આપે ત્યારે પાછું એ યુપીએસસી ના સ્તરના વાંચન કરીને પરીક્ષા આપતા હોય છે. હવે બને છે કેવું કે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 છે એ ગુજરાત લેવલની પરીક્ષા છે. તમારી અપેક્ષિત સેવાઓ છે ગુજરાત પૂરતી મર્યાદિત છે. એટલે ગુજરાતની કલા, સંસ્કૃતિ, ઇતિહાસ વગેરેનું જ્ઞાન છે ગુજરાતના સ્તરનું હોવું જોઈએ. એના બદલે બને છે કેવું કે યુપીએસસી માં રાજેન્દ્ર નગર ને મુખર્જી નગર ને ત્યાંના જે ક્લાસીસ છે, માનો કે ઘણા બધા, હું કોઈ ઓનલાઈન એકેડેમીના નામ નહીં બોલું, પણ એની સાથે કનેક્ટ થયા હોય ભૂતકાળની અંદર અને એ પ્રકારનો જ લેવલના એ જવાબો લખે છે. નિબંધ હોય તો એસેમાં પણ એ પ્રકારના એનો પોતાનું ડિલિવરી હોય છે. અને એની સામે જે અપેક્ષિત જે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 લેવલનું જે છે એનું અસેસમેન્ટ છે એ એના લેવલનું થાય છે. એના કારણે એને મેન્સની પરીક્ષામાં માર્ક્સ ઓછા આવે છે. અને પછી ફાઇનલ મેન્સનું રિઝલ્ટ આવે ત્યારે કે મેં તો એટલું બધું સરસ લખ્યું હતું પણ હું મેન્સમાં પાસ ન થયો અને મને ઇન્ટરવ્યુ નહીં આવ્યું. તો મિત્રો, આ જે ડિફરન્સ ઓફ લેવલ છે, રેન્જ ઓફ પ્રિપેરેશન અને ડેપ્થ ઓફ પ્રિપેરેશન, એ મેં જે આપને ઉદાહરણ આપીને સમજાવ્યું કે ઢોલીવુડ, બોલીવુડ અને હોલીવુડની કક્ષાની જે સિનેમેટોગ્રાફી હોય, એમ જનરલ સ્ટડીઝનું જે લેવલ છે એ ત્રણેય બરાબર જો સિલેબસ પ્રમાણે જો આપણે સમજી લઈએ મિત્રો, તો આપણે મેન્સની એક્ઝામમાં વધારે સારી રીતે પાસ થઈ શકીએ. હવે વાત આગળ હું પ્રિલિમ્સની કરું છું, કારણ કે 3 તબક્કામાં એક્ઝામ હોય છે. પ્રિલિમ્સની એક્ઝામ હોય છે, સાથે મેન્સની એક્ઝામ હોય છે, અને પછી મેન્સમાં જે ક્વોલિફાય થાય એને પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુમાં બોલાવવામાં આવે છે. પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુમાં પણ ઘણા બધા પાસાઓ છે. એમાં એક્સટર્નલ તમારી પર્સનાલિટી અને ઇન્ટરનલ પર્સનાલિટી, આ બંને વસ્તુ છે એનું અસેસમેન્ટ થાય છે. તમે કેટલા નૈસર્ગિક છો, તમે કેટલા સબ્જેક્ટમાં ડેપ્થમાં જાઓ છો, તમે કેટલા પોઝિટિવ છો, તમે કેટલા સાચા છો, તમે બ્લફિંગ કરો છો કે નથી કરતા, કે તમે ફ્રેન્કલી ના પાડી દે છો કે આઈ ડોન્ટ નો. એટલે ઇન્ટરવ્યુ છે એ પણ એક બહુ મહત્વનું એમાં પરિમાણ છે આખી પરીક્ષાને પાસ કરીને જે તે લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે. એટલે આ ત્રણેયની સર્વગ્રાહી તૈયારીમાં એક બાબત ટાઈમ મેનેજમેન્ટની પણ મિત્રો આવે છે. ઘણા બધા મિત્રો પ્રિલિમ્સમાં પાસ થઈ જાય છે, પછી મેન્સની એક્ઝામ, હું માનું લો કે આ 4 દિવસ પહેલા જે રિઝલ્ટ આવ્યું છે પ્રિલિમ્સમાં, જે પાસ થઈ ગયા, માનો કે 4 દિવસ કે એની પહેલા આવ્યું છે, અને હમણાં કંઈક રિવાઇઝ લિસ્ટ પણ ગઈકાલે સાંજે મૂકવામાં આવ્યું છે જીપીએસસી તરફથી. પ્રિલિમ્સ પરીક્ષા માટે રિવાઇઝ જે પાસ થયા છે એના માટેનું રિવાઇઝ લિસ્ટ પણ આવ્યું છે. તો આ પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી મેન્સની એક્ઝામનો ગાળો જે 3 મહિનાનો હોય, એ 3 મહિનામાં તમારે આખો મેન્સનો સિલેબસ પૂરો કરવાનો છે. જો તમે એવી તૈયારી ના કરી હોય કે પ્રિલિમ્સની સાથે સાથે મેન્સની પણ તૈયારી ના કરી હોય, તો તમારા મેરિટ્સ છે, માર્ક્સ છે, બીજાના કમ્પેરમાં ઓછા આવે. મોટા ભાગના કેન્ડિડેટ, જે સમજદાર કેન્ડિડેટ છે, જેને કંઈક આ પ્રકારનું એક નોલેજ છે, કે પરીક્ષાની ફોર્મ ભરતા પછીની તરત બાબતોમાં અથવા તો એ પહેલા ઘણીવાર એ અગાઉથી જ મેન્સની તૈયારી થોડી થોડી ચાલુ કરી દે છે. આપ જાણો છો કે જીપીએસસીમાં તો કોઈ પ્રકારનું ઓપ્શનલ નથી. યુપીએસસીમાં હવે એક ઓપ્શનલ રહ્યો છે મેન્સમાં. તો એ ઓપ્શનલની તૈયારી, ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટની પસંદગી, આ બધી જ બાબતો પહેલેથી જે રીતે આપણે ઓલિમ્પિકમાં વાત કરીને કે આપણે મેડલ લેવો હોય ઓલિમ્પિકમાં, તો આપણે કેમ ટીનેજથી આપણે તૈયારી કરવી પડે, એવી રીતે આ બધી સ્કૂલ એજ અને કોલેજ એજથી જ એની મેન્સની તૈયારી, પ્રિલિમ્સની તૈયારી આ બધી પેરેલલ થતી હોય છે. પ્રિલિમ્સની તૈયારીમાં ઘણા બધા આપણી પાસે ઓપ્શન્સ છે, ઘણા બધા ઓનલાઈન આપણને એકેડેમીઝ છે, આપણે રજીસ્ટર કરીને શીખી શકીએ. પણ સાથે સાથે આપણે ન્યૂઝપેપર છે એને વાંચવા પડે. ન્યૂઝપેપર આપણે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના આપણે 2 ન્યૂઝપેપર આપણે પસંદ કરીએ. કદાચ આપણને અનુકૂળ ન હોય તો માત્ર એક ન્યૂઝપેપર આપણે પસંદ કરીએ, પણ બીજું ન્યૂઝપેપર છે આપણે મંડે અને થર્સડેની એડિશન, માનો કે હિન્દુ ન્યૂઝપેપર છે યુપીએસસીની, આમાંથી ઘણા બધા મિત્રો જે દર્શક તરીકે મને જોઈ રહ્યા છે એ કદાચ સાંભળતા હશે મને. તો આપણે રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું એક અખબાર રેગ્યુલર વાંચીએ, બીજું અખબાર આપણે મંડે અને થર્સડેમાં વાંચીએ. માનો કે તમે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા અથવા તો ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ, બંનેમાંથી કઈ લેંગ્વેજ તમને
યુપીએસસી ના કેન્ડિડેટને અનુકૂળ પડે છે. અને પછી તમે બીજું લેંગ્વેજ ધ હિન્દુ છે તો તમે એની મંડે અને થર્સડે ની એડિશન વાંચો તમે તો એ ઇનફ છે. એવી જ રીતે જે લોકો જીપીએસસી ની તૈયારી કરે છે, અત્યારે માનો કે જેને પ્રિલિમ્સ આપી છે, જીપીએસસી ની તૈયાર કરશે તો અખબાર એને કેમ કામ આવવાનું છે? કરંટ અફેર્સમાં કામ આવવાનું છે. કારણ કે પરમાનન્ટ ફેક્ટ્સ તો જે કન્ટેન્ટ છે, આપણા પોલિટી છે, સોશિયલ સ્ટડી છે, જીઓગ્રાફી છે, હિસ્ટ્રી છે, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી અને સ્પોર્ટ્સ છે, એમાં જે પરમાનન્ટ ફેક્ટ છે એ તો તમે તૈયારી પહેલેથી કરી શકો, પણ કરંટ અફેર્સ છે ક્યાં સુધી વાંચવું, પરીક્ષાના આગલા સમયથી ક્યાં સુધી વાંચવું, એ સમય નિર્ધારિત કરવાનું પણ બહુ આવશ્યક છે. કરંટ ક્યાં સુધી ગણવું આપણે, તો આ બાબત તમે જો કોઈ એક્સપર્ટ પાસે સમજી લો કે કરંટ સબ્જેક્ટ છે તમારે ક્યાં સુધી તમારે વાંચવો જોઈએ, તો એ ખૂબ મહત્વનું છે. હું આપને અખબાર વાંચનની વાત કરી રહ્યો હતો. અખબાર વાંચનનું મહત્વ એ છે કે અખબારના વાંચન માટેના તબક્કા છે, એટલે એના એક ટેકનિક છે. અખબાર વાંચવાની કળા છે. આજનું અખબાર છે એ આવતીકાલે શું બની જાય? તો કે પસ્તી બની જાય. પણ આવતીકાલે પસ્તી બની જાય એ પહેલા આપણા મસ્તિષ્કમાં જ્ઞાનની હસ્તી બની જાય ને તો એ સાચી વાંચનની કળા આપણે હસ્તગત કરી કહેવાય. એટલે આવતીકાલનું અખબાર પસ્તી બની જાય એ પહેલા આપણા મસ્તિષ્કમાં જ્ઞાનની હસ્તી બની જાય. કેવી રીતે બને? તો કે અખબાર વાંચન માટે આપણે અખબારના વિભાગોને સમજવા પડે. તો એમાં સૌથી પહેલી હું વાત કરું, સૌથી મહત્વની વાત કરું તો એડિટોરિયલ, જે તંત્રી લેખ છે. તંત્રી છે એ સિનિયર મોસ્ટ જર્નાલિસ્ટ હોય છે અખબારનો. એનો અનુભવ છે એ ખૂબ બહોળો હોય છે, એનું જ્ઞાન છે ખૂબ જ એકદમ ડિટેલમાં હોય છે એમની પાસે નોલેજ. અને એ જે અર્ક સ્વરૂપે એસેન્સ ઓફ ધ હિઝ નોલેજ જે રીતે એડિટોરિયલમાં લખે છે તંત્રી લેખમાં, એમાં ઘણા બધા રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાના વિષયો હોય છે. ને એ વિષયો જો તમે એ એડિટોરિયલમાં બરાબર વાંચીને એની જો નોટ બનાવો, એડિટોરિયલની નોટ્સ મળે પણ છે, રેડી પણ મળે છે, દિલ્હીમાં પણ મળે છે. યુપીએસસી ની જે તૈયારી કરતા હશે મિત્રો, દિલ્હી સાથે કનેક્ટેડ હશે અથવા સ્પીપા સાથે કનેક્ટેડ હશે, આપણી અમદાવાદની જે સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન, એમને ખબર હશે કે આ બધી જ પ્રકારની એડિટોરિયલ નોટ્સ છે રેડી અવેલેબલ છે. તો એડિટોરિયલ એ મહત્વનો પાર્ટ છે. અભિવ્યક્તિ નામની કોલમ આવે છે ઘણા બધા અખબારોમાં, તો એમાં પણ એક સિદ્ધહસ્ત લેખકો આમાં લખતા હોય છે. આપણા સિનિયર આઈએસ ઓફિસર્સ છે એ પણ અભિવ્યક્તિ કોલમમાં ઘણીવાર પોતાનું જ્ઞાન છે, પોતાનો અનુભવ છે એ શેર કરતા હોય છે. એ સાથે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ્સ આવે છે, પછી ઇવેન્ટ્સ આવે છે, સ્પેશિયલ ઇવેન્ટ્સ આવે છે, સપ્લિમેન્ટ્સ આવે છે. અને આજનું અખબાર આવતીકાલે પસ્તી બની જાય પહેલા જ્ઞાનની હસ્તી બનવા માટે આપણે અખબારના જે લેવલ્સ છે, જે લેવલ ઓફ ધ ન્યૂઝ, જેમ કે સ્ટેટ લેવલના ન્યૂઝ છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલના ન્યૂઝ છે, નેશનલ લેવલના ન્યૂઝ છે ને ઇન્ટરનેશનલ લેવલના ન્યૂઝ છે, એના પર સબ્જેક્ટ હોય છે. માની લો કે કોઈ કન્ટ્રીમાં ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો, અર્થક્વેક આવ્યો, તો એના હેડિંગ આપણે વાંચી લઈએ કે આ ન્યુઝીલેન્ડમાં 6.8 ની મેગ્નિટ્યુડ થી ભૂકંપ આવ્યો છે. આપણે આ લાઈન વાંચી, પણ લાઈનની અંદર ડિટેલમાં વાંચીએ તો ત્યારે આપણે કરંટ અફેર્સના ભાગરૂપે આ અર્થક્વેક છે એ શેમાં એનું માપન થાય છે એ આપણે જાણવું જોઈએ. સિસ્મોગ્રાફ નામનું સાધન છે, એને માપવા માટેનું સાધન છે. મેગ્નિટ્યુડ એનું માપનનો એનો એકમ છે. અને એની સાથે કનેક્ટેડ બાબતો શું છે? તો કે ભૂકંપ એવા એરિયામાં આવે કે જ્યાં સમંદર કિનારો સાથે જોડાયેલો હોય તો ત્યાં સુનામી પણ આવે. તો આ બધા વિચારો જ્યારે વાંચતા હોય ત્યારે આવે અને એને આપણે ટપકાવી લઈએ તો હું માનું છું કે આપણું જનરલ નોલેજ છે એમાં કરંટ અફેર્સનો વિભાગ છે આપણો આપણે સ્ટ્રેન્થન કરી શકીએ. અને ગુજરાતી જે લોકો ગુજરાતના લોકો છે જે જીપીએસસી ની પરીક્ષા આપે છે, હું એના માટે વાત કરું તો હમણાં છેલ્લા સમયથી માનનીય દાસા સાહેબે જે રીતના પરીક્ષા મેઇન્સ એક્ઝામ લેવાનું ચાલુ કર્યું છે અને એમાં એને દ્રશ્ય ચિત્ર મૂકેલું છે. અને માનો કે એક પરીક્ષામાં લાસ્ટ એક્ઝામ આવી હતી, એમાં એક બહુ મશહૂર થયેલું એક પ્રશ્ન હતો કે ગ્રામ્ય સ્ત્રીઓ પોતાના માથા ઉપર દૂધના કેન હતા એમની પાસે મિલ્ક માટેના, એક ચિત્ર મૂકેલું હતું અને એનામાંથી જવાબ એવો લખવાનો હતો કે આમાં જે કેન્ડિડેટ છે એની કલ્પના શક્તિ અને સમજ શક્તિની કસોટી થાય એવી રીતે. તો ઘણા બધા લોકોએ ઘણું બધું લખી આવ્યા, પણ એ આખો વિચાર જે હતો એ શ્વેત ક્રાંતિ સુધી પહોંચતો હતો, અમૂલ સુધી પહોંચતો હતો કે ગ્રામ્યનું અર્થતંત્ર છે અને જે સ્વાવલંબન છે નારીનું, જે એમ્પાવરમેન્ટ ઓફ ધ રૂરલ વિમન છે, એ એમાં દ્રશ્યમાન થતું હતું કે દૂધ મંડળીમાં કામ કરી અને છેક અમૂલ સુધી આ બહેનોનું કામ છે, આ બહેનોનું જે ચિત્ર હતું એ સ્પષ્ટ કરતું હતું. એટલે આ પ્રકારનું કલ્પના શક્તિ અને સમજ શક્તિ છે એની કસોટી કરવામાં આવે છે.
અને એવા પ્રશ્નો બી પૂછવામાં આવે છે. એટલે હવે જે પરીક્ષા જે થઈ છે એ હાઈલી કોમ્પિટિટિવ છે. મને બહુ આનંદ છે કે જે પ્રશ્નોના સ્તર છે એ ખૂબ જ ઊંચા પ્રકારના છે અને એક વહીવટી અધિકારીને યોગ્ય ક્ષમતાનું માપન થાય, વહીવટી અધિકારીનું યોગ્ય ક્ષમતાનું માપન થાય એવી રીતે પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે છે. મિત્રો, તો આ જે પ્રિલિમ્સ પરીક્ષા, મેઇન્સ પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુ, આ ત્રણેયનો તબક્કો જે છે એમાં કયા તબક્કામાં કયા પબ્લિકેશન્સ વાંચવા એ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. ઘણા લોકો પ્રિલિમ્સમાં, મેઇન્સમાં જે બુક્સ વાંચવાની હોય એ પ્રિલિમ્સમાં વાંચતા હોય છે અને પ્રિલિમ્સમાં જે બુક વાંચવાની હોય એ મેઇન્સની બુક્સ વાંચતા. એટલે આ પ્રકારે તમે એક સેગ્રીગેશન નહીં કરો કે તમારે કયું સાહિત્ય ક્યારે વાંચવાનું છે. બીજું, વિષય પસંદગીની હું વાત કરું તો ખાસ કરીને યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસની જે પરીક્ષા જે છે એમાં મેઇન્સ એક્ઝામમાં આપણે એક ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ છે પસંદ કરવાનો હોય છે. તો એ પસંદગીમાં ઘણા બધા લોકો એટલો બધો વિલંબ કરે છે કે છેક સુધી નિર્ણય નથી લેતા. તો એમાં જે પરિબળો છે કે માણસ જેમાં ગ્રેજ્યુએશન કરેલું હોય તો સામાન્ય રીતે ગ્રેજ્યુએશન કરેલું એટલે આપ 3 વર્ષ સુધી એ સબ્જેક્ટના, માનો કે સોશિયોલોજીમાં ગ્રેજ્યુએશન આપણે કરેલું હોય, માન્ય કે ડોક્ટર પરાગભાઈ છે, એમણે સોશિયોલોજીમાં ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે, તો 3 વર્ષ સુધી એમણે સોશિયોલોજી છે એ એકદમ ડિટેલમાં એમને વાંચેલું છે. એમને ઘણી બધી રેફરન્સ બુક્સ વાંચી હશે, એમણે ઘણી બધી પરીક્ષાઓ આપી હશે, તો એક કમાન્ડ એ સબ્જેક્ટમાં હોય છે. પણ સાથે સાથે એમણે પણ આ યુપીએસસી નો જે સિલેબસ છે જોઈને અને એમાં કેટલું સ્કોરિંગ થાય છે, આખું એવરેજ એનાલિસિસ કરીને, આગળના જે કેન્ડિડેટ્સ હોય એનું એવરેજ એનાલિસિસ કરીને અને પોતાને કેટલો રસ છે એ રીતે એને વિષય પસંદગી કરવી જોઈએ. વિષય પસંદગી કરવી એટલે લાઈફ પાર્ટનરને પસંદ કરવા બરાબર છે. જો એકવાર ભૂલ ભરેલો વિષય જો આપણે પસંદ થઈ ગયો હોય અને પછી એ દિશામાં તૈયારી કરીએ તો યુપીએસસીમાં આપણે મેઇન્સમાં સ્કોરિંગ ક્યારેય ના કરી શકીએ. એટલે કોઈ એક્સપર્ટની અથવા તો કોઈ કાઉન્સેલર હોય, કોઈ અનુભવી લોકો હોય, એની મદદ લઈને આપણે કયા વિષયમાં વધારે આપણે પાવરફુલ છીએ એ રીતે આપણે વિષય પસંદગી કરવી જોઈએ. બીજું કે વિષય પસંદગીની અંદર તમે વિષય પસંદ કર્યા પછી એનું કેટલું મટીરિયલ અવેલેબલ છે, ક્યાં અવેલેબલ છે. જો મટીરિયલ અવેલેબલ ન હોય, વિષય પસંદગી તમે કરી લીધી પણ જેનું પ્રોપર મટીરિયલ છે અવેલેબલ ન હોય તો પણ તમારે એ પસંદગી ભૂલ ભરેલી ગણી શકાય. તો આ પ્રકારે વિષય પસંદગીના પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને યોગ્ય રીતે આપણે વિષય પસંદગી કરીએ. બીજું, ઘણા લોકોને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ લખતા બહુ તકલીફ થતી હોય, જેમ કે બહુ લાંબુ ના લખી શકે, તો એવા લોકોએ કાં સાયન્ટિફિક વિષય લેવા પડે, એટલે જે સાયન્સ કે મેથ્સ ને આજુબાજુના વિષય લેવા પડે, અથવા તો એવા વિષય લેવા પડે કે એમાં બહુ વર્ણનાત્મક બધું લખવું ના પડે. સાયન્સના બેકગ્રાઉન્ડ વાળા છે એના પાસે જ્યોગ્રાફી છે વિષય છે ખૂબ સારો એને અનુકૂળ પડતો હોય છે. એવી રીતે પોલિટિકલ સાયન્સ છે વિષય છે, એની પસંદગી કરવી કે સોશિયોલોજીની પસંદગી કરવી. તો આ માટે તમે આગળના સ્કોરિંગ કેટલા લોકોએ કયા વિષયમાં કરેલું છે એ પણ તમારે જોવું પડે. સાથે સાથે તમારું પોતાનું ઇનડેપ્થ નોલેજ કેવું છે, તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કેવી છે, કારણ કે પોલિટિકલ સાયન્સમાં તમે છે ને તમારે બહુ ટુ ધ પોઈન્ટ લખવું પડે, એમાં બહુ સ્પેસિફિક લખવું પડે. સોશિયોલોજીમાં તમે હજી થોડું આમ તેમ પેલું કરી શકો, પણ પોલિટિકલ સાયન્સમાં તો તમારે એકદમ પરફેક્ટ જવું પડે. તમારે દરેક આર્ટિકલને, કોન્સ્ટિટ્યુશનલ આર્ટિકલને જોવા પડે, ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન્સ એમાં આવે છે, ઘણી બધી થિયરીઝ પણ આવે છે પોલિટિકલ સાયન્સની અંદર, પોલિટીમાં. તો આ પ્રકારે વિષય પસંદગી કરતા વખતેના જે પરિબળો છે એમાં પોતાની જે કોમ્પિટન્સી છે એને માપન કરીને તમારે વિષય પસંદગી કરવી પડે. એટલે મેઇન્સ એક્ઝામમાં વિષય પસંદગી મહત્વની છે. સાથે સાથે એસે નામનો એક વિષય છે, એ વિષયના જીપીએસસીમાં મેઇન્સમાં પણ એસે આવે છે અને યુપીએસસીમાં પણ એક અલગ પેપર આવે છે એસેનું. મિત્રો, હું એક કોન્ફિડન્સથી કહું છું અને મારા અનુભવથી કહું છું કે યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસમાં કે જીપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસમાં જે લોકો મેદાન મારી જાય છે એમાં એસેના માર્ક્સ છે એમાંથી બહુ આગળ પાછળ થાય છે. અને એસે એવો છે કે રાતોરાત તમે એસેમાં નિપુણતા મેળવી શકતા નથી. તમારું બહોળું વાંચન, તમારા મેગેઝિન્સનું વાંચન, જ્યારે અમારા વખતે અમે વાંચતા હતા ત્યારે ઘણા બધા મેગેઝિન્સ અમે લોકો રેફર કરતા હતા. માત્ર ટેક્સ્ટ બુક નહીં પણ ઘણા બધા જે પબ્લિક મેગેઝિન હોય છે, માનો કે હું આપને ખાલી સામાન્ય વાત કરું કે જે તે વખતે ચિત્રલેખા અને અભિયાન છે એનું પણ બહુ મોટું વર્ચસ્વ હતું. પછી અંગ્રેજી મેગેઝિનની વાત કરું તો આઉટલુક છે, ફ્રન્ટલાઇન છે, ઇન્ડિયા ટુડે છે, આ બધા મેગેઝિન્સ છે અમે લોકો રેગ્યુલર વાંચતા હતા. ઇન્ડિયા ટુડેમાં તો એકવાર મને મોકો પણ મળ્યો હતો 1995માં. એક આર્ટિકલ આવ્યો હતો, હેનરી કિસિંજર વિદેશ પ્રધાન હતા અમેરિકાના, અને પ્રવાસે આવ્યા હતા ભારતમાં, અને એમણે ભારતને સુપર પાવર બનશે એવી બધી વાત કરી હતી, સુપર પાવર. ત્યારે એ ચર્ચાપત્રમાં મેં લખ્યું હતું કે બહુ હરખાવા જેવું નથી જે તે વખતે 95માં
અનારોગ્ય, અવ્યવસ્થા, ગરીબી આ બધું હોય ત્યારે સુપર પાવરની વાત છે, અયોગ્ય છે. આવો એક પત્ર લખ્યો હતો ને મને 1 લાખ પત્રો વચ્ચે મને એમાં મારો પત્ર પસંદ થયો હતો, ઇનામને પાત્ર બન્યો હતો. તો આ મેગેઝિન ઇન્ડિયા ટુડે ત્યારે ગુજરાતીમાં આવતું હતું મિત્રો. એ મેગેઝિન ત્યારે ગુજરાતીમાં આવતું હતું, ઇન્ડિયા ટુડે. તો ગુજરાતીમાં ત્યારે એટલે મારું કહેવાનું એવું છે કે તમે માત્ર ટેક્સ્ટ બુક પૂરતા સીમિત નહીં રહો. તમે તમારા જ્ઞાનના વિસ્તાર કરવા માટે અલગ અલગ મેગેઝિન વાંચો. આજની તારીખમાં પણ તમે, હું તો કહું છું, સફારી પણ વાંચી શકો તમે. સફારી મેગેઝિન છે, એમાં સાયન્સની બાબતો છે, એમાં ખૂબ એકદમ નિપુણતાથી એમાં અર્ક સ્વરૂપે એટલે એસેન્સ સ્વરૂપે લખેલું હોય છે લેખકોએ. એવા ઘણા બધા વિજ્ઞાનના મેગેઝિન છે. તો સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે તમે એવા મેગેઝિન વાંચો. જે લોકો પાસે પર્યાપ્ત સમય છે એને આ બધું કરી શકાશે, પણ જે લોકો પાસે પર્યાપ્ત સમય નથી અને પરીક્ષા પ્રિલિમ્સ પાસ કરી છે અને મેઇન્સ 2-3 મહિના પછી છે, તો એમણે તો ટુ ધ પોઈન્ટ અત્યારે જે અવેલેબલ સારા પ્રકાશન હોય એને શોધી અને 1 to 1 સિલેબસ રાખી અને સારા અને નબળા પાસાનું ચિત્રણ કરી અને એમને તૈયારી ચાલુ કરી દેવી જોઈએ. હું માનું છું કે આજે ફેબ્રુઆરી છે, કદાચ એપ્રિલ અને મે માં મેઇન્સ એક્ઝામ જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ના જે દર્શકો મને સાંભળી રહ્યા છે એમના માટે હું વાત કરું છું કે આપના જે સ્કોરિંગ કરવાનો જે આપનો લક્ષ્ય છે જે મેઇન્સ એક્ઝામમાં, અને આપે એવી રીતે આપ સ્કોરિંગ કરો. હું તો એવું કહું છું કે એવી રીતે સ્કોરિંગ કરો કે તમારે ઇન્ટરવ્યુના માર્ક્સની જરૂર ના પડે. તમે જો મેઇન્સ એક્ઝામ છે એને એવી રીતે આપો કે ઇન્ટરવ્યુના માર્ક્સની તમને ચિંતા જ ન હોય, તો હું માનું છું કે તમારો જે દાવ છે ને એ સૌથી સફળ દાવ કહેવાય. અને એના માટે તમારે અત્યારથી જ મેઇન્સનો સિલેબસ સાથે રાખી અને એમાં જે કાંઈ વિષયો છે આપેલા છે ભારત અને ગુજરાતને લગતા અને બીજી બધી બાબતો અને કરંટ અફેર્સ, આ તમે, અને નિબંધ ખૂબ મહત્વનો છે. અને એમાં આપ જાણો છો કે સાંપ્રત વિષયો અને બીજા બધા વિષયોના બીજી બાબતોના નિબંધો પૂછાતા હોય છે સબ્જેક્ટના. તો તમે એના વિશે તમે તમારું ચિંતન પોતાનું નોટ ઉપર ટપકાવવાનું ચાલુ કરો. તમે અખબારો વાંચો, સપ્લિમેન્ટ વાંચો, પૂર્તિ વાંચો, એમાં ઘણા બધા ટોપિક આવતા હોય છે. આપણે અત્યારે ભારતમાં ઘણા બધા ઇસ્યુઝ છે ચાલી રહ્યા છે. આપ જાણો છો કે ઘણા બધા રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ છે, આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ છે. એમાં આ કોવિડની જે 2 વર્ષથી જે આપણે લોકો જે સામનો કરી રહ્યા છે, જે મુકાબલો કરી રહ્યા છે, અને આપણે વેક્સિનેશનની સાથે વાત છે, એની રેમેડીઝની વાત છે, એની આર્થિક અસરોની વાત છે, ને એના કારણે આજે આપણે, હું માનું છું કદાચ કોવિડે છે ને સૌથી મોટો આશીર્વાદ જો આપ્યો હોય ને તો ડિજિટલ ટેકનોલોજીને આપણે એટલો બધો પ્રેમ કરવા લાગ્યા છીએ અને એમાં જે સંશોધન થયું છે. અને અત્યારે જ માનો કે જે આપણે અત્યારે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કરી રહ્યા છીએ, કદાચ કોવિડ પછી સૌથી વધુ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જો થયું હોય ને તો કોવિડ પછી થયું છે. એટલે આપણે આ આશીર્વાદરૂપ ટેકનોલોજીનો જે ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ અને આખી ઇકોનોમી જીવવાની દ્રષ્ટિ પણ બદલાઈ છે કોવિડથી. તો આ પ્રકારના નિબંધો પૂછાવાની ખૂબ જ શક્યતાઓ રહેલી છે. ને એનું જો ચિંતન આપણે અત્યારથી કરીને આપણે નોટ બનાવીએ તો હું માનું છું કે પરીક્ષા વખતે આપણે જાજુ વિચારવું નહીં પડે. કારણ કે તમે ઇન્સ્ટન્ટ તમે વધારે નહીં વિચારી શકો. તમારી કલ્પના શક્તિ જેટલી હશે, તમે ભૂતકાળમાં તમારું બ્રેન સ્ટોમિંગ કરેલું હશે, કોઈ કેન્ડિડેટે બ્રેન સ્ટોમિંગ કરેલું હોય કોઈ વિષય ઉપર. હું તો ખાલી એક માત્ર વાત કરું છું કે એક મુદ્દા તરીકે કે અત્યારે ઘણા બધા કાયદાઓમાં પણ પરિવર્તન આવેલું છે. આપ જો કૃષિ કાયદાની વાત કરીએ તો છેલ્લે કૃષિ કાયદામાં જે ક્રાંતિ કરી છે આપણી કેન્દ્ર સરકારે, જે ભારત સરકારે, અને દેશને આગળ લઈ જવા માટે જે કદમ ઉઠાવ્યું છે, અને એના પછી જે કાંઈ વિરોધ થયો અને પછી પણ જે કાયદાઓ 2-3 કાયદાઓ છે એને આપણે પરત ખેંચવા માટેની જે જાહેરાત થઈ, તો આ વિષયોને લગતા નિબંધો પૂછી શકે છે. કૃષિ ક્રાંતિ અને નવા કૃષિ કાયદા, અથવા કોવિડની વાત આવે તો કોવિડ પછીની જીવન દ્રષ્ટિ. એવી જ રીતે આપણે જે ટેકનોલોજીમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ, આપણી જે સંરક્ષણ ક્ષેત્રે જે માની લો કે અત્યારે આપણે રાફેલ વિમાન છે, જે આપણે જે ફાઇટર વિમાન છે, આપણે જે રીતે સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ખર્ચો કરી રહ્યા છીએ અને એની શું જરૂરિયાત છે, શા માટે આપણે સક્ષમ બની રહ્યા છીએ આટલા બધા સંરક્ષણ ક્ષેત્રે, તો ઇટ ગિવ્સ ધ કોન્ફિડન્સ ટુ ધ એવરેજ સિટીઝન ઓફ ધ કન્ટ્રી. જ્યારે સંરક્ષણ શક્તિ જે કોઈ રાષ્ટ્રની છે એ મજબૂત હોય અથવા સક્ષમ હોય, ત્યારે એના એવરેજ નાગરિક છે એના પાસે પણ કોન્ફિડન્સ હોય છે કે મારા દેશ પાસે દુશ્મન દેશનો સામનો કરવા માટે પૂરતા શસ્ત્રો છે મિત્રો. એટલે આ કોન્ફિડન્સનું લેવલ રાષ્ટ્રને કોણ આપી શકે? આપણી રાષ્ટ્રની નેતાગીરી આપી શકે. તો આ પરિપ્રેક્ષ્યમાં ઘણા બધા મિત્રો એવી વાત કરે કે ભાઈ બહુ મોટો ખર્ચો થયો છે, આપણો ગરીબ દેશ છે, પણ સુરક્ષા છે એ સૌથી સુપ્રીમ બાબત હોય છે મિત્રો. આપણે જાણીએ છીએ કે ટેકનોલોજીમાં આ આજે જે યુનિયન બજેટ રજૂ થયું છે મિત્રો, ઘણા બધા લોકોએ આજે બજેટ જોયું હશે. આજની શરૂઆત છે તો કે આપણે ત્યાં ડિજિટલ કરન્સી 22-23 થી ચાલુ થવાની છે. તો આના શું ફાયદા છે? હમણાં જ મેં ઇન્ટરવ્યુ લીધો તો મારે એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપને કહેવું છે
કે ઇન્ટરવ્યુમાં મેં લગભગ 70 જેટલા મોક ઇન્ટરવ્યુ લીધા. એમાં મેં મિત્રોને પૂછ્યું હતું. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે. જે મિત્રો મને સાંભળી રહ્યા છે અત્યારે, મેં એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે વોટ ઇઝ મોર ડેન્જરસ ટુ ધ કન્ટ્રી ઇકોનોમીની દ્રષ્ટિએ? કોઈ માણસ, કોઈ સંસ્થા અથવા તો કોઈ ક્રિમિનલ ગ્રુપ કે જે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કરી રહ્યું છે, એ 5,000ની જાલી નોટ છાપે 5,000 કરોડની જાલી નોટ, એટલે કે ફેક કરન્સી માર્કેટમાં ઘુસાડી દે, અને બીજા 5,000 કરોડનું કાળું નાણું. આ બે માંથી કન્ટ્રીની ઇકોનોમી માટે જોખમી કોણ છે વધારે? આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રશ્ન હતો, અને એ પ્રશ્નના સાચા જવાબો અમુક લોકોએ આપ્યા હતા, અને અમુક લોકો એમ જ વાત કરતા હતા કે કાળું નાણું વધારે જોખમી છે. તો ઇન્સ્ટન્ટ જે ફેક કરન્સી જે 5,000 કરોડની છે એ ઘૂસી જાય તો એના કેટલા બધા એના રિએક્શન્સ આવે, બેડ રિએક્શન્સ આવે. એની સામે કાળું નાણું છે, તો એને આપણે કઈ રીતે આપણે એને મિટિગેટ કરી શકીએ? એટલે બંનેમાં રેમેડી શું છે ને, એ ઉપરથી એની સિરિયસનેસ છે એ નક્કી થાય. તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો, હું આપને એક બીજી વાત કરું કે એવા બિટવીન ધ લાઇન્સ ઇન્ટરવ્યુમાં પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. હમણાં એક પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો હતો, ઇન્ટરવ્યુની વાત કરું, પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ, એ બિટવીન ધ લાઇન્સ તમારું થિંકિંગ હોય તો તમે ઇન્ટરવ્યુમાં સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકો. એવો પ્રશ્ન એક પૂછ્યો હતો કે એક કેન્ડિડેટને મેં, કે બાંગ્લાદેશના મધ્યયુગીન ઇતિહાસની તમને ગમતી સૌથી આકર્ષક ઘટના કઈ? ત્યારે એમણે બધું વિચારતા થઈ ગયા બાંગ્લાદેશના મધ્યયુગીન ઇતિહાસની. પછી કે નથી ખબર. બાંગ્લાદેશનો મધ્યયુગીન ઇતિહાસ એટલે ભારતનો મધ્યયુગીન ઇતિહાસ. 1757 થી જે રોબર્ટ ક્લાઇવે જે બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાની દીવાની મેળવી, અને પછી 1857માં જે કઈ આપણો 1857 ની અંદર જે સ્વતંત્ર સંગ્રામ આપણી દ્રષ્ટિએ અને અંગ્રેજોની દ્રષ્ટિએ જે રિવોલ્ટ થયો, અને પછી જે પશ્ચિમ બંગાળ છે આપણી પાસે રહ્યું, ને પૂર્વ બંગાળ ત્યાં ગયું, ને 71માં જયારે એનું યુદ્ધ કરીને બાંગ્લાદેશ છે ને અલગ પાડવામાં આવ્યું. એટલે એનો તો મધ્યયુગીન ઇતિહાસ હતો જ નહીં. એની પાસે મોડર્ન હિસ્ટ્રી જ છે, એની પાસે મધ્યયુગીન ઇતિહાસ છે જ નહીં. તો આ પ્રકારની જે બિટવીન ધ લાઇન્સ પ્રશ્નો જે પૂછવામાં આવે છે, જે મોક ઇન્ટરવ્યુમાં અમે જે પ્રયત્ન કર્યો હતો, એના કારણે ઘણા બધા લોકોને ફાયદો થયો છે. ઘણી બધી બાબતો એવી અમે મોક ઇન્ટરવ્યુમાં શું આવરી લેવું, અને પછી ખરેખર ઇન્ટરવ્યુમાં આ બધી બાબતો એમને પૂછવામાં આવી હતી, અને એ લોકોએ ખૂબ સારું પરફોર્મ કર્યું હતું. એટલે આ ત્રણેય પાસા જે છે, પ્રિલિમ્સ છે, મેઇન્સ છે અને ઇન્ટરવ્યુ, આ ત્રણમાં પહેલા તો આપણે શું પરફોર્મ કરવાનું છે અને વોટ દે આર એક્સપેક્ટિંગ ફ્રોમ અસ, એ આપણે સમજી લેવું પડે. માત્ર પ્રિલિમ્સ છે એ શું છે? એન્ટ્રી ટેસ્ટ છે. એ તમને એન્ટ્રી માટેનું, તમે સ્પર્ધામાં આગળ વધી શકો છો એના માટેની એન્ટ્રી ટેસ્ટ છે. પણ મેઇન જે મેરિટ્સ છે એ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર મેઇન્સ એક્ઝામ એન્ડ ઇન્ટરવ્યુઝ. તો આ મેઇન્સ એક્ઝામ અને ઇન્ટરવ્યુઝ માટે તમારે ખૂબ માઇન્યુટલી રેન્જ ઓફ પ્રિપેરેશન અને ડેપ્થ ઓફ પ્રિપેરેશનને સમજીને તૈયારી કરવી પડે. ખાસ કરીને અમુક મિત્રોના પ્રશ્નો હતા મારી પાસે, જે આજે હું આ માધ્યમથી લક્ષ્ય સિરીઝના માધ્યમથી આજે હું શેર કરવા માંગુ છું. કે ઓનલાઈન જે મટીરિયલ જે આપણને મળતું હોય છે, ઘણા બધા મિત્રો ગૂગલમાં વાંચતા હોય છે, ગૂગલથી બધું જોતા હોય છે, બીજી બધી વસ્તુ જોતા હોય છે. એમાં એની ઓથેન્ટિસિટી જોવી પડે. ઘણા બધા પ્રકાશનો, ઘણી બધી એકેડેમીઝ છે, પોતાનું ઓનલાઈન છે એ સાહિત્ય પૂરું પાડે છે, પણ એમાં ઓથેન્ટિસિટીની આપણે ચોક્કસપણે એની ખાતરી કરવી જોઈએ. કારણ કે ઘણીવાર શું છે કે ઓથેન્ટિક સામગ્રી ન હોય અને એ આપને પરમાનન્ટ ફેક્ટ તરીકે અથવા તો કરંટ અફેર્સ તરીકે જો મૂકી દે અને આપ વાંચો અને ટાઈમ બગાડો, તો હું માનું છું કે એક પ્રકારના આપણે વેબકૂફ બનીએ. વેબકૂફ છે ને મિત્રો, આ નવો શબ્દ છે. જેમ બેવકૂફ હોય ને, એમ વેબકૂફ બને લોકો. એટલે વેબ ઉપર ટાઈમ ખોટો બગાડે, પોતે એની ઓથેન્ટિસિટી છે એ ચેક ના કરે અને એ દિશામાં તૈયારી કરે, તો સમયની પણ બરબાદી થાય. માત્ર 3 મહિના આજથી જે જીપીએસસી ક્લાસ 1, 2 ના જે કોમ્પિટિટર્સ છે, જે લોકો સ્પર્ધકો છે, એસ્પિરન્ટ્સ છે, જે મને આજે સાંભળી રહ્યા છે દર્શકો, એમના માટે કહું છું કે તમારી પાસે માત્ર 3 મહિના છે. આ 3 મહિનામાં તમારા નબળા અને સબળા પાસા છે એનું એક રેખાંકન કરો, તમે ચિત્રણ કરો, અને પછી એમાં કોન્સન્ટ્રેટ કરો. જે લોકોએ બીજી વાર મેઇન્સ આપી અને પરીક્ષા પાસ કરી છે, એ લોકોને તો ખ્યાલ પણ આવી ગયો હશે કે મને આગલી મેઇન્સમાં છે એ શા માટે મને ઓછા માર્ક્સ આવ્યા છે. તો એ નબળા અને સબળા પાસા, અને ખાસ કરીને મેં આની પહેલા પણ વાત કરી કે લેવલ ઓફ એક્ઝામ સમજી લો. તમે યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસ પાસ કરવા માટે જે તૈયારી કરી છે, માત્ર ને માત્ર એ તૈયારી જીપીએસસી ક્લાસ 1, 2 માં નહીં ચાલે. કારણ કે આ લેવલ ગુજરાતનું છે. સિલેબસ તમે જોશો તો ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, કલા, આદિવાસી
સંસ્કૃતિથી માંડીને બીજી બધી બાબતો આમાં આવે છે. નોમેડિક ટ્રાઇબ્સ છે એની કોઈએ જો રેફરન્સ બુક્સ અથવા તો મેગેઝિનમાં વાંચ્યું હોય નોમેડિક ટ્રાઇબ્સ માટે, તો એને ખબર પડે કે બરડા ડુંગરની અંદર કોણ વસે છે, બરડા ડુંગરમાં કોણ વસે છે, કે ડાંગમાં કોણ વસે છે, ડાંગી સંસ્કૃતિ શું છે, પછી પંચમહાલ છે, સાબરકાંઠા છે, બનાસકાંઠા છે, દાહોદ છે, આ બધા આપણા ટ્રાઇબલ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. અને એને સંલગ્ન સંસ્કૃતિ, રિવાજો, ઉત્સવો, આ બધી વસ્તુ આપણે જાણવી જોઈએ. કચ્છનો જે રણોત્સવ છે તો એની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ અને એનું હાર્દ શું છે, આ બધી વસ્તુ આપણે જાણીએ અને ઘણા બધા બિટવીન ધ લાઇન્સ પ્રશ્નો છે આપણને પૂછી શકે છે. એટલે એક સ્માર્ટ પ્લાન આપણે બનાવીએ. હાર્ડવર્કની જરૂર નથી, સ્માર્ટ પ્લાનની જરૂર છે દોસ્તો. તો હવે આ જે પ્રિલિમ્સ એક્ઝામ, મેઇન્સ એક્ઝામ અને ઇન્ટરવ્યુ એ જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ના છે. પછી યુપીએસસી માં તમારે પ્રિલિમ્સ તમારે પાસ કરવી પડે અને તમારે આખા ભારતના, પૂરા ભારત વર્ષના સ્પર્ધકો સાથે સ્પર્ધા કરીને પ્રિલિમ્સમાંથી તમારે મેઇન્સમાં આવવું પડે. પ્રિલિમ્સની પરીક્ષા પછી મેઇન્સની એક્ઝામ વચ્ચે બહુ મોટો ટાઈમ નથી હોતો. તમારે પ્રિલિમ્સ એક્ઝામની સાથે સાથે અથવા તો એ પહેલા મેઇન્સ એક્ઝામની તૈયારી કરી લેવી પડે. તમારે એસે રાઇટિંગ છે એની પ્રેક્ટિસ કરી લેવી પડે. શબ્દ સીમામાં ઉત્તરો લખવાની પ્રેક્ટિસ કરી લેવી પડે. સાથે સાથે ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ જે યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસમાં છે એ સુનિશ્ચિત કરી, ઓપ્શનલ પસંદ કરી અને એનું રિલેટેડ જે સ્ટડી મટીરિયલ છે એકઠું કરી લેવું પડે અને એને તમારે યોગ્ય રીતે એને ન્યાય આપીને તમારે એને તૈયાર કરવો પડે, નોટ્સ બનાવવી પડે. એટલે આ સમગ્ર લક્ષી તૈયારી માટે તમારે એક સ્માર્ટ પ્લાન બનાવવો પડે. અને આ સ્માર્ટ પ્લાન છે એને તમારે સમયબદ્ધ રીતે તમારે એને પૂરો કરવો પડે. તો તમે આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ છે એમાં તમે સફળ થઈ શકો. અને હું માનું છું કે જીવનનું એક શાનદાર લક્ષ્ય હોય ને તો એ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ છે. કારણ કે ઉંમર વીતી જાય પછી આ પરીક્ષાઓ તમને આપવાની કોઈ તમે ગેરંટી નથી, અથવા ઉંમર વીતી જાય પછી તમે આ પરીક્ષા આપી શકતા નથી. તમે બિલિયનર સ્ટેટસ યંગ એજમાં તમારે જો મેળવવું હોય, તમારા પપ્પા મમ્મી ગર્ભ શ્રીમંત ના હોય અથવા તો તમારી પાસે તમે બિલિયનર તાત્કાલિક બની શકે એમ ન હોય, તો સૌથી મહત્વનું આ જો ચાન્સ હતા તો ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય ગ્રેબ કરવા જેવી, કે 20 થી 30 વર્ષની ઉંમરમાં તમે સીધા ક્લાસ 1 ઓફિસર બની શકો. ઇવન મામલતદાર બનીને પછી પણ પ્રમોશનથી તમે આગળ આવી શકો અને સીધા તમે યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસ પાસ કરીને આઈએએસ, આઈપીએસ કે આઈએફએસ જેવી એક્ઝામ છે તમે પાસ કરી શકો. એક વાત મારે ખાસ કહેવી છે મિત્રો, કે ઘણીવાર આપણે એવું માનતા હોઈએ છીએ કે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 છે મારાથી પાસ નથી થઈ, એટલે હું હવે આઈએએસ ની પરીક્ષા પાસ નહીં કરી શકું. આમાંથી ઘણા બધા મિત્રો એવા હશે કે જે જીપીએસસી માં મેઇન્સમાં સફળ નહીં થયા હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ એમને મેઇન્સ પ્રિલિમ્સ આપી હશે સફળ નહીં થયા હોય, તો એમનું કદાચ લેવલ છે યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસ નું હોય, એમના તૈયારી એ પ્રકારે કરી હોય અને પછી એમને પ્રિલિમ્સ આપી હોય આની જીપીએસસી અને પછી ફેલ થયા હોય. એવા ઘણા બધા મિત્રો, એવા ઉદાહરણો પણ મને છે કે જીપીએસસી માં પાસ ના થયા હોય પણ યુપીએસસી આપે, કારણ કે પોતે સીબીએસઈ માં ભણેલા હોય, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણેલા હોય, એનસીઆરટી ની બુક્સ વાંચેલી હોય, દિલ્હીના પ્રકાશનો જ વાંચેલા હોય, સ્પીપામાં અથવા તો દિલ્હી જઈને તૈયારી કરી હોય, પણ જીપીએસસી માં એ સફળ ના થયા હોય. પણ એવા લોકો સીધા યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસમાં પાસ થઈ જતા હોય છે. એટલે આ વાઇસે વર્સા છે. યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસની તૈયારી કરતા હોય, કરી હોય અને એ લેવલની તૈયારી કરો તો તમે જીપીએસસી મેન્સમાં કદાચ એટલા નંબર માર્ક્સ ના મેળવી શકો, પરંતુ યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસમાં તમે ટ્રાય કરો તો તમે પાસ થઈ જાઓ. એવી જ રીતે જીપીએસસી લેવલનું તમે જનરલ સ્ટડીઝ તૈયાર કર્યું હોય તો યુપીએસસીમાં તમે એટલા સફળ ના પણ થાવ. એટલે આ લેવલ ઓફ પ્રિપેરેશન છે બરાબર. મેં આપને વારંવાર ઉદાહરણ સાથે આપ્યું છે કે ઢોલીવુડ, હોલીવુડ અને ઢોલીવુડ, બોલીવુડ અને હોલીવુડ, આ સિનેમાટોગ્રાફીની જે લેવલ છે એ પ્રમાણે આના જનરલ સ્ટડીઝના ડેપ્થ અને રેન્જના લેવલ છે. તો આ એક સમજી લેવાની જરૂર છે. અખબારો નિયમિતપણે વાંચવા જોઈએ અને એની કોલમો છે એ શક્ય હોય અને ટાઈમ હોય, પરમિટ કરતી હોય. જે લોકો અત્યારે કોલેજમાં ભણે છે, જે મને મિત્રો સાંભળી રહ્યા છે એમાં જે લોકો કોલેજના મિત્રો છે, એના માટે તો ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. એ લોકો અત્યારથી જ જો ન્યૂઝપેપર્સ છે વાંચી અને નોટ બનાવવાનું તૈયાર કરે અને ફોકસ કરે એના કન્ટેન્ટ ઉપર, જે પરમનન્ટ ફેક્ટ્સના, જેમ કે પોલિટિકલ સાયન્સ, હિસ્ટ્રી છે, જીઓગ્રાફી છે, અને સાથે સાથે હું તો એવું કહું છું કે તમે જયારે હિસ્ટ્રી વાંચો ને તો કીપ ધ એટલાસ ઓફ ધ નેશન. માનો કે તમે ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રી વાંચતા હો તો તમે એનો એટલાસ છે ને ઇન્ડિયાનો નકશો સાથે રાખો. પાણીપતનું યુદ્ધ વાંચો છો તમે, તમને ખબર છે કે મોગલ ડિનાસ્ટી જે છે એમાં એ દરમિયાનમાં યુદ્ધો આ બધા થયા હતા. જે તે વખતે મુગલ કિંગ્સ હતા એની સાથે અલગ અલગ ટાઈપના પાણીપતનું પહેલું, બીજું, ત્રીજું 3 યુદ્ધ થયા હતા.
મોગલ ડિનેસ્ટીમાં તમને ખબર છે કે ભાઈ સૌથી પહેલા તમે બાબર આવ્યો ને, હુમાયુ આવ્યો ને, અકબર આવ્યો ને, જહાંગીર આવ્યો ને, શાહજહાં આવ્યો ને, ઔરંગઝેબ આવ્યો ને, બહાદુર શાહ જફર આવ્યો. આ એક ક્રોનોલોજી છે, પણ યુ હેવ નોટ ટુ સ્ટક અપ ટુ ધ ક્રોનોલોજી ઓફ ધ કિંગ્સ. પણ એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે શું છે એ પણ તમારે જાણવી જોઈએ, ડિટેલમાં તમારે વાંચવી જોઈએ ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રીમાં. જેમ કે ભાઈ જહાંગીર હતો એ ન્યાયપ્રિય હતો, અકબર છે ધર્મ સહિષ્ણુ હતો, ઔરંગઝેબ છે એની અલગ જ ઇકોનોમી ને માનતો હતો, શાહજહાં છે એ સ્થાપત્ય અને કલામાં આગ્રહી હતો, એને મુમતાજ ના યાદમાં એને તાજમહાલ બનાવ્યો. ઔરંગઝેબ હોય તો એનું અલગ થિંકિંગ હતું ઇકોનોમીના બાબતમાં. તો આ પ્રકારની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તમે જયારે વાંચતા નોટમાં ઉતારી લો તો હું માનું છું કે તમે યુપીએસસી ની જે મેઇન્સ એક્ઝામ છે અથવા તો જીપીએસસી ની મેઇન્સ એક્ઝામ છે એના માટે બિટવીન ધ લાઇન્સ ક્વેશ્ચન્સ છે એના માટે તમે માસ્ટર બની શકો મિત્રો. ઘણી બધી બાબતો છે, મેં જે રીતે અશોક શિલાલેખની વાત કરી એવી ઘણી બધી બાબતો એવી છે કે આપ જાણો છો કે જે રીતના લારખાના અને મોહેંજો-દરો અને જે પંજાબમાં જે મોન્ટગોમરીમાં જે કંઈ પુરાતત્વ ખાતાએ જે તે વખતે સંશોધન કર્યું હતું અને આપણે જે અવશેષો મળી આવ્યા, જે આઈવીસી મળી આવી છે, ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન ની વાત કરીએ તો આપણી જે એન્શિયન્ટ જે હિસ્ટ્રી છે એમાં જે આઈવીસી થી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન થી, સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિથી, એ પછી જે કઈ યુગ આવ્યા છે દ્રવિડ ને આ તે બધું, અને પછી જે કઈ મૌર્ય વંશ ને ગુપ્ત વંશ ને પછીના જે કઈ મધ્યકાલીન ઇતિહાસની જે વાત હોય તો એમાં ગુલામ વંશ આવ્યો, સલ્તનત યુગ આવ્યો. તો આ પ્રકારના જે કઈ ક્રોનોલોજી છે આપણી છે, અને એના પછી આપણી મોડર્ન હિસ્ટ્રી જે 1857 થી ચાલુ થાય છે મિત્રો. તો આ વાંચતા સાથે સાથે નોટ બનાવવાની ટેવ પાડો, અને એમાં એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે કિંગ્સ કે જે કઈ લીડર્સ છે જે ઇતિહાસના જે આવી ગયા એની નોટ બનાવવાની તૈયારી રાખો, અને સાથે સાથે તમે એટલાસ બી રાખો. મેં આપણે પાનીપતનું કીધું, હું આપને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ છે એને જે યુદ્ધો કર્યા હતા, જે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની સાથે જે તમે જાણો છો કે પેલો ઘોરી હતો જે, એને કેટલી વાર એને ચડાઈ કરીને પછી એને 16-17 વાર ને પછી 17મી વાર એને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણને જે પરાસ્ત કર્યો અને પછી એને બંદી બનાવીને પછી અફઘાનિસ્તાનમાં લઈ ગયા હતા. લઈ ગયા પછી એની જે અંધ બનાવી નાખ્યો હતો, એને ઈજા કરી હતી, અંધ બનાવી નાખ્યો હતો એને. અને પછી એની જે તીરંદાજીની જે કસોટી કરવામાં આવીને એમાં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે એને લક્ષ્યવેધી જે અંધ હોવા છતાં જે એને વિંધી નાખ્યો હતો, અને પછી એને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણનું કત્લ કરવામાં આવી હતી ને ત્યાં જ એનો ટોમ્બ બનાવવામાં આવ્યો હતો, અને એ ટોમ્બ છે એના ઉપર થઈને એમ કે એનું અપમાન થાય એવી રીતે એ ટોમ્બ બનાવવામાં આવેલું હતું. તો આ બધી બાબતો ઇતિહાસમાં નોંધાયેલી છે, તમે વાંચો તો પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ છે માત્ર પ્રતાપી રાજવી નહોતો, પણ એની તીરંદાજીની જે કળા હતી ને એ અદ્ભુત હતી. સ્કંદગુપ્તની વાત કરું તો સ્કંદગુપ્ત છે ને એ યુદ્ધ પહેલા વીણા વગાડતો હતો, જેનું સ્મારક છે જુનાગઢની અંદર અશોકના શિલાલેખમાં એનું જે 450 AD માં સ્કંદગુપ્તે એની ઉપર લખેલું છે, જે ગ્રેટ ઇન્સ્ક્રિપ્શન ઓફ અશોકામાં. એ યુદ્ધ પહેલા 1 કલાક વીણા વગાડતો હતો અને યુદ્ધ પછી 1 કલાક વીણા વગાડતો હતો, અને રમૂજમાં કહીએ તો યુદ્ધ દરમિયાન દુશ્મનોની વીણા વગાડતો હતો, એવો પ્રતાપી રાજવી હતો. અને એના વિક્રમાદિત્ય જે નામ પડ્યું છે, આપને કદાચ ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રી ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે. ઘણા બધા મિત્રોને ઇતિહાસ ગમતો નથી હોતો, પણ એ એટલા માટે નથી ગમતો હોતો કે ઇતિહાસની અંદર બિટવીન ધ લાઇન્સ વાંચવાની અને વાર્તાની જેમ વાંચવાની. તમને ધ ગ્રેટ અશોકા પિક્ચર છે એ બહુ ગમે, શાહરૂખ ખાને જે ચિત્રિત કર્યું છે, પણ તમે જે ઇતિહાસ વાંચો તો અશોકનો શિલાલેખને આવી રીતે વાંચવો જોઈએ તમારે. સ્કંદગુપ્તના કાળની હું વાત કરું તો વિક્રમાદિત્ય જે ચંદ્રગુપ્ત બીજો જે આવ્યો છે મિત્રો, એ ખરેખર નાનો દીકરો હતો. 2 દીકરા હતા, રામગુપ્ત અને ચંદ્રગુપ્ત બીજો, સ્કંદગુપ્તને. અને એને એનું પેલું વિલ કર્યું તો પબ્લિક નહોતું કર્યું, અને પ્રતાપી હતો ચંદ્રગુપ્ત બીજો. રામગુપ્ત હતો એ કેરેક્ટરનો બી પેલો હતો અને એટલો સક્ષમ નહોતો રાજ કરવા માટે, અને શકના સમયમાં એ સમયમાં કિંગની સામે હારી ગયો હતો, અને પોતાની ધ્રુવાદેવી નામની પત્ની છે એને હવાલે કરીને પોતાનું રાજ ટકાવવા માંગતો હતો. અને ચંદ્રગુપ્ત બીજો જે નાનો પુત્ર, જે કાયદેસર રીતે વિલ કર્યું હતું પણ પબ્લિક નહોતું કર્યું એના પિતાજીએ રાજ કરવા માટે, એને પોતાના ભાઈને રાજ કરવા દીધું હતું, પણ પછી એના ભાઈએ એની વાઈફને ધ્રુવાદેવીને રાજના બદલામાં એને સોંપી. આવું એક જે અસન્માનનીય કાર્ય છે એ કરવાનો હતો. ત્યારે ચંદ્રગુપ્ત બીજાએ ડોલીમાં ધ્રુવાદેવી બનીને વેશ પલટો કરીને એ પેલા કિંગ્સ છે એના હવેલીમાં ગયો હતો અને એનું મર્ડર કરીને પાછું એ રાજને રિટેન કર્યું હતું પોતાનું શકની પાસેથી. આવી પરાક્રમી બાબતોના કારણે વિક્રમાદિત્ય નું બિરુદ પામ્યો હતો, અને ત્યારથી આપણી વિક્રમ સંવંત ચાલુ થઈ હતી મિત્રો.
તો આ પ્રકારે ઇતિહાસને જો વાંચીએ ને આપણે, તો હું માનું છું કે આપણે આઈએએસ નું મટીરિયલ બની શકીએ. હિસ્ટ્રી, જીઓગ્રાફી, પોલિટી, આ બધામાં આપણે સાથે સાથે એક એવું સકારાત્મક ચિંતન અને એવું બિટવીન ધ લાઇન્સ ચિંતન જો કરીએ ને, નોટ બનાવીએ ને, તો હું માનું છું કે અત્યારથી જે લોકો પાસે ટાઈમ છે, ધોઝ આર ઇન ધ કોલેજ ડેઝ, એના પાસે તો બહુ મોટો ટાઈમ છે દોસ્તો. તો હું માનું છું કે તમે આવતીકાલના એક જ્ઞાની આપ આઈએએસ કે આઈપીએસ કે આઈએફએસ અધિકારી બની શકો. અને આ નોલેજ એટલા માટે જરૂરી છે, ઇતિહાસ કે સંસ્કૃતિ, કે જ્યારે એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે તમે કલેક્ટર તરીકે કે એસપી તરીકે કામ કરો, ત્યારે તમે નિર્ણયો લેવામાં તમારી પાસે તમારા દેશની સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસનું જ્ઞાન હોય ને, તો તમે એવા નિર્ણયો, વિવાદાસ્પદ નિર્ણય ન લો, અથવા તો તમને મુશ્કેલીમાં મૂકે એવા નિર્ણય ન લો, અને સાચા નિર્ણયો તમારી પ્રજાને અનુકૂળ હોય એવા નિર્ણયો તમે લઈ શકો. તો એટલા માટે ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન જરૂરી હોય છે મિત્રો. આજે આપણે ઘણી વાત કરી છે. આ વન વે કોમ્યુનિકેશન છે, એટલે મને ખબર નથી આપના મનમાં શું પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. આપ મને પ્રશ્નો બી કરી શકો છો, અને એનો જવાબ પણ આવતા દિવસોમાં અથવા તો આવતા પ્રોગ્રામમાં લક્ષ્યની સિરીઝને આગળ વધારતા આપણે એ પ્રશ્નોનો આપણે જવાબ પણ કરીશું. કયા કયા ન્યૂઝપેપર વાંચવા જોઈએ, કઈ કઈ કોલમો વાંચવી જોઈએ, કયા કયા પબ્લિકેશન્સ છે વધારે ઉપયોગી છે આપણને. યોજના નામનું એક મારે વાત કરવી છે ખાસ મિત્રોને, કે યોજના નામનું પબ્લિકેશન છે, જે આપણા ભારતના જે પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટનું મેગેઝિન છે, જે ગુજરાતીમાં પણ આવે છે અને અંગ્રેજીમાં પણ આવે છે. અને યોજનામાં ઇકોનોમિક ને લગતા લેખો છે, એનું વધારે એમાં વર્ચસ્વ હોય છે, પણ સાથે સાથે બીજું પણ કરંટ અફેર્સ આવે છે, અને યરબુક એની બહાર પડે છે યોજનાની. પ્લાનિંગ કમિશનનું આ મેગેઝિન છે, એ અવશ્ય આપ વાંચો, અને આપ એવું વાંચન કરો જે ક્વોલિટી રીડિંગ કહેવાય, નહીં કે ક્વોન્ટિટી રીડિંગ. ક્વોલિટી રીડિંગ અને ક્વોન્ટિટી રીડિંગનો ભેદ જે એસ્પિરન્ટ પારખી શકશે ને, એવું માનું છું કે મેક્સિમમ માર્ક્સ મેળવી શકશે. સ્માર્ટ વેમાં, સ્માર્ટ પ્લાનથી 3 મહિનાની અંદર આવતી મેઇન્સ છે એની તૈયારી કરો. અને આપ ડીવાયએસપી, ડેપ્યુટી કલેક્ટર કે જે કંઈ અવેલેબલ જે પોસ્ટ છે આપણી, જે જાહેરાતમાં લેસ જે હમણાં છેલ્લી આવી છે, એને આપ એ હોદ્દો છે આપ પામી શકો. મને એક વાત કહેવાનું એવું મન થાય છે કે જો તમારે નિષ્ફળતાથી હચમચી ન જવું હોય ને, તમારે જો નિષ્ફળતાથી હચમચી ન જવું હોય ને, તો સફળતા માટે મચી પડો. નિષ્ફળતાથી હચમચી ન જવું હોય ને, તો સફળતા માટે મચી પડો. અને આજે મને બહુ ખુશી થઈ છે, જેટલા લોકો દર્શકો તરીકે છે આ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ રહ્યા છે, એના માટે મારે વાત કેવી છે કે ઘણીવાર આપણે છે ને આવા બધા સ્ટ્રીમિંગમાં, આ બધા સેમિનારમાં, વેબિનારમાં ક્યારેક ભાગ નથી લેતા હોતા. આ લાઈફનો છે ને ટર્નિંગ પોઈન્ટ બને છે. કારણ કે મંજિલે તો મિલતી હૈ ભટક કર હી સહી, મંજિલે તો મિલતી હૈ ભટક કર હી સહી, પર ગુમરાહ તો વહી હૈ જો ઘર સે નિકલતે હી નહીં. અને આમાં તો કેવી વાત છે, ઘરથી નીકળવું નથી પડતું તમારે. તમે ઘરે બેઠા બેઠા આમાં ઇન્ટરેક્શન્સમાં તમે નિહાળી શકો છો તમે. અને આ જે આયોજન કર્યું છે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીએ, જે લક્ષ્ય સિરીઝ હેઠળ છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ માટે, એ મને લાગે છે કે એક સમાજમાં અને આ જે એસ્પિરન્ટ્સના વર્ગમાં છે, બહુ મોટી ક્રાંતિ આણશે. જે રીતે માનનીય વીસી સાહેબની જે કલ્પના છે અને એમની જે ભાવના છે અને એમનો જે નિશ્ચય છે, એ મુજબ આપણે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે આપણા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બેઠેલા અદના એસ્પિરન્ટને પણ આપણે જ્ઞાન આપી શકશું, અને એને આપણે સ્માર્ટ પ્લાન પણ આપી શકશું આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ પાસ કરવા માટે. એવી મને પૂરી આશા અને વિશ્વાસ છે. આપ સૌને આ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગમાં મારું જે કંઈ મારી વાતો છે, મારું વક્તવ્ય છે, અને હું વિરામ આપવા માંગુ છું હવે. અને આપ સૌને હું ખૂબ ખૂબ આ નવા વર્ષે 2022ના વર્ષમાં જે દર્શકો આ સાંભળી રહ્યા છે, એમના નાના ભાઈઓ કે એમનું ફેમિલી, એ જે કોઈ છે એ આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં સામેલ થાય અને એક યશસ્વી સ્થાન મેળવે એવી હું શુભકામના પાઠવું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓંધિયા સર. આમ તો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ આપતા અને જે લોકોએ આપી હશે એને જૂના દિવસો આપે યાદ કરાવી દીધા, એટલે અતીતમાં ઘણા બધા વયા ગયા. અને એજ પ્રિલિમ્સ, એજ મેઇન્સ, કે પછી ઇન્ટરવ્યુ, કે સિવિલ સર્વિસીસ, કે પછી એમના વિષય પસંદગી, સ્ટેબિલિટી કે સિક્યોરિટી, કે પછી સ્ટેટસ, કે વિષય પસંદગી હોય, કે ચીવટ સાથે સચોટતા હોય, અને કેટલું આપણે પરફેક્શન રાખી અને નોટ બનાવવામાં કે આપણી જે નોંધ બનાવવામાં કઈ રીતનું ધ્યાન રાખવું પડતું હોય, આપણા ઉપરીને આપણે કંઈક વાતો કરવાની હોય, આપણા ઉપરી પાસે આપણે કંઈક રજૂ કરવાનું હોય,
અને એમાં કદાચ આપણે જ્યારે મામલતદાર હોય ત્યારે આપણે ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબને કહેવાનું હોય, ડેપ્યુટી કલેક્ટર હોય ત્યારે એડિશનલ કલેક્ટરને કહેવાનું હોય, કે એનાથી કોઈ ઉપરને કહેવાનું હોય, કલેક્ટર કે સચિવ કે કોઈ મિનિસ્ટ્રી કે કોઈ પણ લેવલે. પણ આ બધી વસ્તુ છે એક ખરેખર ચામ વાળો એક આ આખો એક વિષય હતો. વિષય એવો રહ્યો કે કદાચ કુદરતી એમને પણ કોઈ સાંભળતું હોય ને તો એમાંથી પણ આજે મને એવું લાગે છે કે 100%માંથી 90% એવું થાય કે નહીં, આપણે આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ આપીએ જ. અને જૂનું હજી મને યાદ છે ઘણી વખત કે આપ ઓલવેઝ કહેતા અમારા લેક્ચરમાં કે લાલ લાઇટ વાળી ગાડી, હવે તો લાલ લાઇટ વાળી ગાડી ઘણી વખત રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ ગઈ છે આદરણીય કોર્ટના આદેશ અનુસાર અમુક લોકોને જ મળે છે. પણ જે તે સમયે એ જે એમ્બર લાઇટ અમને દેખાતી અને એમ્બર લાઇટની જે વાત કરતા એ હજી પણ જયારે આપણે ગાડીમાં બેસીએ ત્યારે એમ્બર લાઇટ ઓલી ઝૂમ 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 જે ફરતી હોય એ આજના તમામ લોકોને, કારણ કે આજે તલાટીની એક્ઝામ જે આપતા હોય એ ત્યારે એવું કોઈ માનતા નથી કે એ તલાટીની એક્ઝામ આપવા વાળા તલાટી જ બનવાના છે, કારણ કે એ તો દરેક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ માટે તૈયારી કરે છે. કદાચ કોઈ LRD ની એક્ઝામમાં છે કે PSI ની એક્ઝામમાં છે તો એ કદાચ GPSC પણ આપીને ઓલરેડી આપી દીધી છે અને તરત DYSP તરીકે પણ આવી ગયા છે. હમણાં જ એક દાખલો આપું, અને અત્યારે હજી નામ નહીં આપું કારણ કે એમને પોસ્ટિંગ નથી આપ્યું, પણ એમને હમણાં એક મિનિટ પરાગભાઈ, એક મિનિટ, મારી કદાચ બેટરી કમ્પ્લીટ એમ્પ્ટી થઈ જાય તો હું કદાચ આપને પછી સાંભળી નહીં શકું, એટલે પહેલેથી જાણ કરી દઉં છું. આભાર વિધિ લઈ લઈએ, આભાર વિધિ લઈ લઈએ છીએ. મિત્રો થેન્ક યુ વેરી મચ સર, આપે આ આટલો અહીંયા ટાઈમ કાઢ્યો. આપણે પછી પાછું જે કોઈ અમને પ્રશ્ન મળશે એ અમે આપને આપતા રહીશું અને એ પ્રશ્નના જવાબ પણ અમે લોકો અહીંયા આપણા ચેનલ ઉપર પછી મૂકતા રહીશું. સરસ મજાના આ કાર્યક્રમ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ લક્ષ્ય સમાજશાસ્ત્ર ભવને જે એક વિરાટ કદમ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના સમાજશાસ્ત્ર ભવન અને એમના VC સાહેબના નેજા હેઠળ એ વિરાટ કદમમાં આજે આ લક્ષ્યના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે હું આભાર વિધિ માટે અમારા જ સોશિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના ડોક્ટર ઋષિરાજ ઉપાધ્યાય સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આભાર વિધિ કરશે. પ્લીઝ ઋષિરાજભાઈ. ધન્યવાદ દેવાણી સાહેબ. આજના સ્પર્ધાત્મક યુગમાં જ્યારે યુવાનો વિભિન્ન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય છે ત્યારે, અને આપણે જાણીએ છીએ કે સમગ્ર ભારત અને ગુજરાત ખાતે વિભિન્ન ક્ષેત્રે ભરતીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા કરિયર ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરની શરૂઆત એક પાયાનો પથ્થર બની રહેશે તેમ હું માનું છું. આ તકે આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી જૂનાગઢના યુવા કુલપતિ શ્રી પ્રોફેસર ડોક્ટર ચેતન ત્રિવેદી સરનો પણ આભાર માનું છું કે સતત કાર્યક્રમોની ભરમાળ સર્જતા સમાજશાસ્ત્ર વિભાગને નવો કાર્યક્રમ કરવાનો અવસર પ્રદાન કર્યો. સાથે જ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આજના મુખ્ય વક્તા અને જૂનાગઢના એડિશનલ કલેક્ટર એવા માન્ય શ્રી પંકજભાઈ ઓંધિયા સાહેબ કે જેઓએ પોતાના અતિ વ્યસ્ત સમયમાંથી અત્રે હાજર રહીને વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શિત કર્યા, તે બદલ ઓંધિયા સાહેબનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે જ કાર્યક્રમના કન્વીનર એવં સમાજશાસ્ત્ર વિભાગના અધ્યક્ષ એવા ડોક્ટર જયસિંહ ઝાલા સાહેબ, જેમનો ઘણા સમયથી આગ્રહ હતો કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી સાથે વિદ્યાર્થીઓને લાભ થાય તે માટે આ પ્રકારના વર્ગો શરૂ કરવા, અને આજે તે સ્વપ્ન સાકાર થયું છે, ત્યારે ઝાલા સાહેબનો પણ આભાર. તેમજ કાર્યક્રમના કોઓર્ડિનેટર જેઓના અથાગ પ્રયત્ન સ્વરૂપે લક્ષ્ય સિરીઝ શરૂ થઈ શકી છે, ત્યારે તેમનો પણ પરાગભાઈ દેવાણી સાહેબનો આભાર. અંતે પાર્થભાઈ અને સમગ્ર ટેકનિકલ ટીમ કે જેમના ટેકા વગર આ લાઈવ કાર્યક્રમ કરવો શક્ય નહોતો, ત્યારે ટેકનિકલ ટીમનો પણ હું આભાર માનું છું. અને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સ્વરૂપે જે પણ મિત્રો કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા છે અને મદદરૂપ થયા છે તેવા સર્વેનો હું આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ઋષિરાજ સર. ઓનલાઈન માધ્યમથી જોડાયેલા બધા મિત્રોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ઉજ્જય સાહેબ, આપનો વિશેષ આધાર કે આપ આપની એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જવાબદારીની વચ્ચે પણ અમારા માટે એટલો વિશેષ સમય કાઢ્યો છે, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. આપની સમગ્ર ટીમ છે અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ખૂબ સરસ આપ કદમ ઉઠાવ્યું છે લક્ષ્ય તરફ. અને સાહેબ, યુવા ટીમને તમે ધોની જેવા મેન્ટર મળી ગયા છો એટલે વધારે કામ શરૂ થશે. અને માનનીય ચેતન ત્રિવેદી સાહેબ છે ને, એ એમની જે ડાયનેમિક પર્સનાલિટી છે ને, એ આને ખૂબ આગળ લઈ જશે, એમાં સવાલ જ નથી. અને આપ બધા ખૂબ ખૂબ નિપુણ છો આ બાબતમાં. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. ચાલો સર, થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરી પાછા મિત્રો આપણે સરસ રીતે સરસ મજાની આ સિરીઝમાં એક સરસ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ, ઊંધિયા સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ એક અન્ય એક્સપર્ટને પણ આપણે માણીશું અને સરસ રીતે
એ એક્સપર્ટ પણ આપણે અલગ અલગ, માની લો કે સર એડિશનલ કલેક્ટર સાહેબ છે તો આપણે કદાચ નેક્સ્ટમાં એસપી સાહેબને બોલાવીએ, ડીએસપી આપણે ભાઈ આઈજી સાહેબને બોલાવીએ, એ રીતના આપણે અલગ અલગ આ સિરીઝમાં એક્સપર્ટને બોલાવી અને તમામ લોકોને, જે લોકો ક્લાસ 3 થી માંડીને ક્લાસ 1 સુધીની જે તૈયારી કરે છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની, એ તમામને તૈયારીમાં મદદરૂપ થઈ શકે. આજે તો સરે ગાગરમાં સાગર જે આપણને આપી છે કે જે ગ્રાઉન્ડ લેવલથી માંડી અને ટોપ લેવલ સુધીની જે વાત કરી છે, એ ટાઈપના તમામ રીતે આપણે આ લેક્ચર છે એ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ ગોઠવશું. થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ કાર્યક્રમ અહીંયા પૂરો જાહેર કર્યો છે. ભારત માતા કી જય.